السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ، آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، آج ذرا ملک کے موسم کے اوپر بہت ہم نے خطرناک گفتگو کرنی ہے. ملک میں موسم کیوں اتنا ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، اور کیوں ملک میں دھند ہو گئی ہے، اور کیوں پہاڑوں پہ برف گر رہی ہے، اور کراچی میں کیوں ہوائیں چل رہی ہیں، اور خاص طور پہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ مدیحہ، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، خاص طور پہ وہ مسئلہ کہ جب آپ کسی ڈور نوب کی طرف، دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھتے ہیں، ٹک کی آواز آتی ہے، اور وہ پٹخ کی آواز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آپ والی کیفیت میں جاتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے سردیوں کے ساتھ؟ شفاعت، مجھے لگا آپ کے ساتھ ہی اب موسم پہ آج ناراض ہے، اور آپ یہ سوالات آپ کے موسم سے. لیکن شفاعت، کل جو اتنی دھند تھی لاہور میں، اور اسپیسیفکلی پنجاب کے میدانی علاقوں میں، جو کل شفاعت دوپہر گرج چمک کے ساتھ لاہور میں بارش ہوئی ہے نا، اس نے تو دھند کی بیجا کرا دی ہے. بٹھا دی ہے. پلیز سٹ ڈاؤن. ایگزیکٹلی. اس نے دھند کی سٹ ڈاؤن کرا دی ہے جی. کچھ علاقوں میں شکر ہے، اچھی بات ہے، تھوڑی دھند کم ہوئی ہے. ساتھ ہی لوگوں کے کھنگورے بھی کم ہوئے ہوں گے، وہ جو لوگ کر کے کھانسی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وہ ایک بلغمی بابا جو ہے وہ پوری دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے بلغم دکھتا ہے، وہ اس قسم کی سچویشن اوائڈ ہو رہی ہے. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پوری دنیا میں صرف یہ نہیں کہ مطلب پنجاب میں، ہم نے کراچی میں بڑے بلغمی بابا. ہاں، پوری دنیا میں ایسے وہ. تو یہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارش کے بعد اس قسم کے بابوں کی بیماری میں تھوڑی سی کمی آئے گی. ساتھ ہی وہ لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ ان کو ہلکے پھلکے بھی سمٹم ہے، او خدا دا واسطہ ہی، اوے میرے ہاتھ ویکھو، جاؤ جا کے ٹیسٹ کراؤ. او بزرگوں جا کے ٹیسٹ کرا لو، او سائنسدانوں جا کے ٹیسٹ کرا لو. اور اگر نہیں کرانا تو آئسولیٹ ہو جائیں خدا کے لیے. مدیحہ، ایسے ماشاءاللہ سائنسدان بیٹھے ہیں. ایک صاحب بخار، کھانسی، گلا پکڑا ہوا، بات نہیں ہو سک رہی. میں نے کہا بھائی جی جا کے ٹیسٹ کرا لو. کہتے ہیں اب کرونا ہمارے لیے رہ گیا ہے. یہ جواب تھا. اور بہت سارے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا، میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ سونگ پا رہے ہیں، آپ کچھ کھانوں کا ٹیسٹ آ رہا ہے، تو یہ تو وہاں سے سردیوں میں اکثر ہوتا ہے، ہمیں ٹیسٹ چلا جاتا ہے. او پیڈسٹل فین ہے، یوں کر کے ایسے جاتے ہیں، یوں ایسے واپس آ جاتے ہیں. کیا بات ہے جی. لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. ساتھ ہی جناب آج چونکہ ہفتے کا پہلا دن ہے تو اس لیے ہماری فریشنس تھوڑی سی زیادہ آپ کو فیل ہوگی. گھبرانا نہیں ہے آپ لوگوں نے بالکل ہی. سب سے پہلے جناب نظر ڈالتے ہیں ٹاپ سٹوریز پر. بے نظیر بھٹو کی برسی، گھڑی خدا بخش میں پرانے حلیف بن کر ایک سٹیج پر. بلاول بھٹو کا حکومت کو لانگ مارچ کے لیے 31 جنوری تک الٹیمیٹم. آصف زرداری کہتے ہیں ایک جنرل کو مکھی کی طرح باہر نکالا، سیاسی جماعتیں ان سے کچھ سیکھیں. ویڈیو گیمز کا حد سے زیادہ استعمال بچوں کی صحت کے حوالے سے والدین پریشان ہو رہے ہیں. لیکن کھیل میں نہ صرف شہرت مل رہی ہے بلکہ بڑے انعامی رقم بھی مل رہی ہے. ملک میں شدید سردی اور دھند کا راج برقرار. پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. کراچی میں سردی کا 7 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان. پارہ 6 ڈگری تک نیچے جا سکتا ہے. 6 یا 7 جنوری کو شہر میں بارش کا بھی امکان ہے. جی تو ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، اور شو کے آغاز میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کچھ ای گیمز کے حوالے سے. ایک ایسی گیم پب جی جو کہ پچھلے دنوں اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اس کو بین کر دیا جائے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ جب اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں بچے بہت زیادہ وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو شفاعت ہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں گیمز کا اتنا قصور نہیں ہوتا جتنا پیرنٹس کا قصور ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو بچوں کے لیے سم ہاؤ ٹائم بھی فکس کرنا ہے اور ایک ایج لمٹ ہوتی ہے. شفاعت ایون میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یوٹیوب پہ لوگوں نے پب جی گیمز کھیل کے ڈالی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ گیمز. جناب مدیحہ، میرے پاس میں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کچھ ڈھونڈ رہا ہوں میں. کیا؟ ٹرافی. اچھا. اس بات پہ، اس جملے پہ آپ کو ٹرافی بنتی ہے. خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو کہ کسی بچے کو خوش نہیں دیکھ سکتے. جیسے ہی بچہ کسی گیم میں آنا شروع ہو، پہلے آپ کو پتہ ہے وہ ایک پوکیمان گو ایک گیم آئی تھی جس میں بچے جو ہے نا وہ، بلکہ بچے کیا بڑے لوگ جو ہیں وہ باہر گھوم رہے تھے اور اپنے جو ہے نا گو کلیکٹس کر رہے تھے، پوکیمونز کلیکٹ کر رہے تھے. اب پب جی کے حوالے سے جناب یہ آئی پہلے پنجاب اسمبلی میں. خاص طور پر پنجاب اسمبلی اس معاملے میں اللہ کا شکر ہے ہمیشہ پیش رہتی ہے جی اس کو بین کر دے، یہ بین کر دے ختم ہو جائے. جو چیز سنبھالی نہیں جاتی ہے، جڑی چیز سانبھی نہیں جاندی نا انہوں بین کر دے. او جی بین نہ کرو، ٹیکنالوجی بین نہ کرو، ذرا بچے کنٹرول کرو. بچے جی جناب آپ کے اپنے پیارے سوکھے بچے، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈ ہے، کوشش کریں کہ ان کی آنکھوں کی آپ حفاظت کریں. وہ اگر بہت کو آکورڈ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اگر گیم کھیل رہے ہیں مسلسل 82 گھنٹے 3 راتیں جا کے کھیل رہے ہیں، بچوں کے پاس موبائل کا ایک وقت رکھیں اور ذرا ان کو ساتھ سے ترتیب سے چلیں، کوئی ایسے ٹینشن نہ لیں. کیونکہ گیمرز
गेमर एक नया स्वैग है जी, और गेमर्स ना सिर्फ स्वैग है, ये एक नया पैशन है, एक नया करियर है। बिल्कुल शफात, एक नया करियर है। और ई गेमिंग में लोगों ने इतना ज़्यादा पैसे बनाने शुरू कर दिया। हमने पिछले दिनों देखा कि एक बच्चे की पबजी खेलते हुए जी, उसको अगर ब्रेन हैमरेज हो गया तो लोगों ने कहा जी कि पबजी का कसूर है। सो ये कसूर पबजी का नहीं है। बेसिकली हो सकता है कि आपका बच्चा ऑलरेडी किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो, कोई ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके बच्चे के दिमाग में थी जो डे बाय डे समहाउ वो प्रॉब्लम मैच्योर होती गई और आपको नहीं पता था। सो आपका बच्चों पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आज के इस दौर में, इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के दौर में अपने बच्चों को गेमिंग से दूर नहीं रख सकते। देयर वाज अ टाइम जब कहते थे ना कि जी पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। लेकिन अब हम समहाउ शफात लोगों ने ई गेमिंग के थ्रू भी पैसा बनाना शुरू कर दिया है। तो हर चीज़ की प्रोडक्टिव साइड भी होती है। आज हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो ई गेमिंग है उसमें प्रोडक्टिव होके पैसे कमा सकते हैं, मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, क्योंकि बैन अवी सतह पर गेम्स खेली जा रही है। इस पे पता है एक और ट्रॉफी ला, ये आप ही की ट्रॉफी है, ये आप रख लें, ये आपके अपना पेन है, ये आप रख लें बतौर ट्रॉफी, मेरी तरफ से समझ के रख लें। फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जनाब पाकिस्तान में ई गेमिंग के हवाले से बात की और कहा कि जी हमने गेमिंग के हवाले से प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब आप इस 90 अरब डॉलर की इंडस्ट्री में शामिल हो सकते हैं। सरकारी तौर पे आपको पुश्त पनाही होगी, आप आए इस इंडस्ट्री में कूदें और मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाया। वेगस जाके गेम्स भी खेले। ये जनाब आपने देखा जी कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये जो इनिशिएटिव है शुरू किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले तो जनाब एक मेंटल हेल्थ रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट फातिमा करीम साहब मौजूद हैं। साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ फरहान अकील मौजूद हैं जो कि खुद भी एक गेम डेवलपर है। सबसे पहले जनाब आते हैं फातिमा करीम आपके पास और आपसे ज़रा इस मामले पे तो कुछ आगाही लेते हैं। यूजुअली लोग ये कहते हैं कि जी अगर हमारे बचपन में भी ये होता था, हमारे बचपन में गेम होती थी जिसमें वो एक बतख निकलती थी झाड़ियों में से और हम उसके ऊपर फायर करते थे और वो भश की एक आवाज आती थी और बतख जो है वो नीचे आती, फिर कुत्ता जाके उसको लेके आता था। हम उसको सेलिब्रेट भी करते, उसको सेलिब्रेट करते थे। अच्छा, उस वक्त जो है हमें वालिदैन ये कह के टोकते थे कि बेटा इससे एक्सरे निकल रही होती है, आंखें खराब हो जाएंगी और काले चश्मे लग जाएंगे। और लेकिन ये कभी किसी ने कहा कि जी गेमें जब से आई हैं बच्चे खराब हो गए, कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ था। अब मामला उल्टा, अब लोग गेमों को ब्लेम करेंगे, गेमों की वजह से बच्चे खराब हो गए, बच्चों में ब्लेम नहीं डाल रहे कि वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। योर पॉइंट जी। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। गेम्स जो है डिफरेंट तरीके की होती हैं, उनके डिफरेंट जॉनर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स प्ले जैसे ड्रेस अप गेम्स, कुछ वायलेंट गेम्स भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट पजल्स के गेम्स होते हैं। सो इट काइंड ऑफ डिपेंड्स कि आपका बच्चा किस तरह का गेम खेल रहा है। यूजुअली द रिसर्चर्स हैव शोन कि जो आपके वायलेंट गेम्स होते हैं, दीज आर द गेम्स विच हैव नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ पे, कि उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी आप बच्चे के बिहेवियर में देख रहे हैं। क्योंकि बच्चे बड़े दोनों ही क्या कहते हैं गेम्स खेलते हैं और वायलेंट गेम्स रेडली अवेलेबल भी हैं, तो इसमें दोनों की ही मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। अच्छा, वैसे गेम्स के ऊपर यूजुअली एक एज रेटिंग दी हुई होती है, 18 साल से कम या 16 साल से कम और बच्चे ना खेलें ऐसी गेम्स के ऊपर। डेफिनेटली, बट रेगुलेशन नहीं है, बिकॉज आप गेम खेल रहे हैं बिहाइंड द स्क्रीन, एक 10 ईयर ओल्ड खेल रहा है या फिर एक 18 ईयर ओल्ड खेल रहा है, आप वो उस चीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, रेगुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ नहीं होंगे वहाँ पे वैसे फातिमा काम खराब ही होगा। फरहान अकील हमारे साथ मौजूद हैं, ई गेम डेवलपर भी हैं और इन्होंने भी गेम्स खेल खेल के ही आज ये मुकाम हासिल किया। तो मुझसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान एंड वेलकम टू द शो। फरहान ये बताएगा कि किस तरीके से ऐसी कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी भी फातिमा बात करी थी हमें वो यहाँ पर लागू करनी चाहिए और कैसे हम यही ई गेम्स खेलते हुए अच्छी प्रोडक्टिविटी की साइड पे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि रूल्स की, जब हम लोग रूल्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एक छोटे बच्चे को तो कंट्रोल कर नहीं सकती। छोटे बच्चे का जो कंट्रोल होता है या जो टीनेजर्स जो होते हैं उनका जो कंट्रोल होता है उनके पेरेंट्स के हाथ में होता है। अब पेरेंट्स जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि जो गेम्स हैं वो थोड़ा सा वायलेंट जो है ना बिहेवियर बच्चे का बनाते हैं या फिर वो टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, हर पेरेंट जो है ना यही चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ के अंदर लगे या वो टाइम वेस्ट ना करे। रीज़न इसका सिर्फ यही है कि जो पेरेंट अवेयर नहीं होगा गेमिंग के पोटेंशियल से या गेमिंग की मार्केट की वर्ड से, तो उसको यही लगेगा कि उसका जो बच्चा है वो टाइम वेस्ट कर रहा है जब भी वो गेम खेलता है। ठीक है, तो होता यही है। अब हम लोग जब बात करते हैं स्टैट्स की, तो
गेमिंग की जो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जो एक स्टैट्स बताए वो $90 बिलियन जो उन्होंने बताए हैं वो सिर्फ मोबाइल गेम्स की बताएं, और ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। एक चीज़ है गेम खेलना जो कि ई स्पोर्ट्स के अंदर आता है, और दूसरा जो है वो है गेम डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग टोटल गेमिंग मार्केट की बात करें तो $185 बिलियन की बात है। तो अब हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बिलियंस और मिलियंस, लेकिन अगर एक आम मतलब जनरल वर्ड्स के अंदर अगर मैं समझाऊँ तो मिलियन जो है वो 10 लाख है, और अगर आप 10 लाख को मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो वो बनता है 1 बिलियन। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि $185 बिलियन की मार्केट है जो कि सिर्फ गेम्स की। हम इसको ऐसे आसान करके बताए थे, 185 अरब डॉलर की गेमिंग मार्केट है, और इसमें से अगर आप समझे कि पाकिस्तान का कर्जा पूरा जो है इकोनॉमी का वो 96 अरब डॉलर है। इस तरह से बात समझा देते। आगे बढ़े। तो जब ये वाली चीज़ें आती हैं कि आप स्टैट्स को अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि गेम्स किस तरीके से आपके बच्चे को थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मतलब आप मेंटली थोड़ा सा बाहर आ जाएं, लेकिन अगर आप उसके स्टैट्स दें कि बच्चा किस तरह गेम खेल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कोई ऐसा गेम खेल रहा है जो कि वायलेंट है, और आप ये चीज़ नोट करते हैं कि वो थोड़ा सा बिहेवियर अपना चेंज कर रहा है, तो आप उसकी टाइमिंग्स कम कर दें। ठीक है, आप उसकी टाइमिंग्स कम कर दें। जैसे पेरेंट्स के टाइम के ऊपर गेम्स थे ही नहीं, इस वजह से उनको वो वाला मौका नहीं मिला कि वो सारे गेम्स को एक्सप्लोर कर सके। सजेस्ट करते हैं मतलब वो बच्चा जिसकी उम्र 15 साल से कम है उसको कितना एक्सेस देना चाहिए, उसको कितना टाइम देना चाहिए? एक पर्टिकुलर अगर हम पबजी की बात कर लेते हैं उसके लिए। देखिए, हम लोग जब गेम्स की बात करते हैं तो पबजी इटसेल्फ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि छोटे बच्चों को दिया जाए, लेकिन उनको गेम्स के एक्सेस लाजमी दिया जाए। मतलब हम लोग ये करते हैं कि काफ़ी सारे गेम्स को इग्नोर जो है ना वो छोड़ देते हैं सिर्फ इस बेस के ऊपर कि एक गेम के अंदर कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर बच्चे ने जो है वो सुसाइड कर ली थी। तो अब इसकी वजह से सारी जो गेम डेवलपमेंट की या गेमिंग जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी बदनाम होती है। तो अब जब हम लोग इसको देखें कि कौन से गेम्स बच्चों को खिलाने चाहिए, लर्निंग बेस्ड गेम्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूशंस के अंदर काफ़ी सारे गेम बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे TMAU टेक्सास यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने अपना पूरा कैलकुलस का जो क्यूरिकुलम है वो गेमिंग के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। तो हुआ यही था कि जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग लगती है। इवन मैं भी अगर अपने मैथमेटिक्स की साइड देखूं तो वो काफ़ी वीक थी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, लेकिन जब मैं गेम डेवलपमेंट के अंदर आया थोड़े से सर्चेस करने शुरू करी, गेम्स खेले। जो टेक्सास यूनिवर्सिटी ने जो उन्होंने ये काम किया था कि अपना पूरा जो क्यूरिकुलम है वो गेम के थ्रू जो है ना उन्होंने ऑटोमेट कर लिया था। इनक्रेडिबल। ये तो एक पढ़ी लिखी अप्रोच की बात हो गई जो कि मुहज़्ज़म ममालिक में की जा रही है, और वो गेम डेवलपमेंट के वाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त गेम्स आ रही हैं, ऑल्दो उसमें से वो एज रेटिंग लगा के काम करें, बट अमेजिंग जॉब डन। मैं फातिमा आपकी तरफ आऊँगा और थोड़ा सा इस हवाले से इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्या वजह है कि ब्लेम जो है वो गेम पर ज़्यादा है, जबकि वालिदैन ये नहीं देख रहे कि स्ट्रेटजी गेम्स मौजूद हैं, हिस्ट्री गेम्स मौजूद हैं, कॉम्प्लेक्स गेम मौजूद हैं, क्राइम सॉल्विंग गेम्स मौजूद हैं जो कि दिमाग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देती हैं। बहुत सारे अनसॉल्व पजल्स आते हैं, कभी चेस के, कभी किसी चेकर्स के या किसी दूसरे और गेम के, और लोग उसके अंदर प्रॉपर्ली कंज्यूम होते हैं अपने दिमाग के साथ। लोगों का ध्यान उन गेम्स में ज़्यादा नहीं है, वो ओवरऑल पूरी गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, फलाने इसको बैन कर देना चाहिए, मोबाइल में बच्चों को एक्सेस नहीं देना चाहिए। इसके हवाले से बताइए। आई थिंक इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर जैसे इन्होंने भी बताया कि इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें आप पेरेंट्स के लिए जैसे वो किसी बच्चे का टीवी रेगुलेट करते हैं या फिल्टर करते हैं कि हमारा बच्चा कौन सा कंटेंट देखेगा और मॉनिटर करते हैं, इसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो किस गेम से इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर वो इस तरह के कोई गेम्स खेल रहे हैं जैसे इन्होंने बताया, देयर आर लॉट ऑफ गेम्स दैट आर हेल्पिंग पीपल, जिससे वो चीज़ें सीख सकते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रेंड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ड्रामा चल रहा हो तो एवरीवन वांट्स टू वॉच दैट ड्रामा, क्योंकि सब लोग वो ड्रामा देख रहे हैं, पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। तो दूसरे लोग भी उसको डाउनलोड करके एटलीस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, कि ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है, उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को अच्छी लग रही है। फॉर एग्जांपल बीच में एक पोकेमॉन गो आप जैसे कह रहे थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, सब लोग खेल रहे थे। कुछ लोगों के लिए वो कंटिन्यू रहा क्योंकि उनको वो खेलना अच्छा लगा, बट सम पीपल जस्ट एक्सप्लोर्ड इट एंड देन दे लेफ्ट इट, राइट। बैन लग गया बाद में, मसला ही हो लोगों ने एक्सप्लोर करना नहीं छोड़ा, बैन लग गया। बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल कि
थोड़ा से एक पीक आती है किसी एक ट्रेंड के अंदर एंड देन इट गोज बैक टू अ नॉर्मल फातिमा, देखा जाए तो क्यूरोसिटी एक अच्छी चीज़ भी है। हम बहुत सारी चीज़ों में जब बच्चों को मना करते हैं फिर बच्चों को और ज़्यादा तजस्सुस होता है कि मेरे माँ बाप ने मना किया, अब तो मैंने यही गेम जाके खेलनी है, चाहे मैं छुप के खेलूँ। माँ बाप की एब्सेंस में बच्चे वो गेम डाउनलोड कर लेते हैं, गेम खेलते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं उसको डिलीट भी कर देते हैं। ये तजस्सुस, इस टाइप का तजस्सुस, आप क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आपका ताल्लुक है, तो आपकी फैक्ट फाइंडिंग्स जो हैं वो क्या कहती हैं इस हवाले से? आई थिंक क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्यूरियोसिटी आपको हेल्प करती है डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने में, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और एक अच्छा ट्रेट है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन उस क्यूरियोसिटी को भी आपके बच्चे के लिए फ़िल्टर करके देना ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ खेलना चाह रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स उसके साथ हों, उसको देखें, उसको हेल्प करें कि किस तरह करना है। और कुछ कंटेंट ऐसा होगा जिसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा और बच्चे को बताना पड़ेगा। तो जनाब मेरे ख्याल में फिर गुफ्तगू यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि बच्चों को कंट्रोल करें, टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट मत करें। टेक्नोलॉजी आपके बच्चों को भी आगे लेके जाएगी और आपको भी आगे लेके जाएगी। नुकसान दोनों है ना, फायदा नुकसान दोनों है, बट मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के पक्ष ज्यादा रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, फरहान अकील हमारे साथ मौजूद। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और वही बात शफात के, देखिए हर चीज़ का मनफी पहलू भी होता है और मस्बत पहलू भी होते हैं। अब मस्बत पहलू को कितना कारगर तरीके से हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इस बात पे एम्फसाइज करना चाहिए, बजाय कि हम मनफी पहलू देख के एक चीज़ को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, जिससे दुनिया जहाँ ना फ़ायदा भी उठा रही है। आप कल के दिन की तरफ बढ़ते जनाब, जो कल का दिन गुजर गया है। क्या मतलब ज़बरदस्त कल शो हुआ है। मादर वैसे आपने अगर कल की तकरीरें देखी हो तो आप को कल की तकरीरों में जो सबसे बेहतर तकरीर थी, मुनासिब तकरीर थी, वो किन की लगी? सोची पा गया ना। अच्छा मैं आपको अपना चले बताया तो मेरे ख्याल से कल जरदारी साहब की तकरीर जो थी वो ज़रा एग्रेसिव तकरीर भी थी, और कल का शो जो था वो डेफिनेटली जरदारी साहब का शो था। ये था क्योंकि जितनी बात में बासगश रही है वो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स की भी है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जिससे हम तमाम तो लोग जानते हैं कि उनकी बरसी का इज्तिमा था और इस लिहाज से सियासी तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद रहा, क्योंकि वो लोग जो कि माजी के हरीफ थे वो हलीफ बनकर, साथी बनकर स्टेज पर हमने देखा कि वो एक साथ बैठे हुए हैं। मरीम नवाज़ खुसूसी दावत पर इस तकरीर में शिरकत उन्होंने की, और दूसरी जानिब लगता था कि आसिफ जरदारी को अपोजिशन के इस्तीफ़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने पीडीएम को मशवरा दिया है कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है और सियासी जमातें आपस के मशवरे के बजाय कुछ हमसे सीख लें। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक जनरल जो सदर भी था उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। आसिफ जरदारी साहब ने कहा, आपको भी सुनवाते हैं। आज मेरा दावा है ये पाकिस्तान चला सकते, मुल्क चलाने वाले नहीं है, ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं। मुल्क चलाने के लिए कुछ और सोच चाहिए, इनका वक्त थोड़ा है। ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। जब तुम मानते हो कि नहीं चल रहा तो क्यों घर नहीं जाते? सियासी पार्टियां एक पेज पे हो जाएं, एक सोच पे आ जाएं, मगर एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है। कुछ हमसे भी सीख लो, हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया। मुशर्रफ ने पार्टी बनाई थी, वो खत्म हो गई। इस तरह आपकी ये पार्टी खत्म हो जाएगी। पर पाकिस्तान पे रहम करो, पाकिस्तान के गरीब अवाम पे रहम करो। आज भी हम नियाजी को हम निकाल सकते हैं, मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। दूसरी जानिब इसी जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हुकूमत पर तनकीद की और उन्होंने अल्टीमेटम भी साथ में हुकूमत को दिया कि अगर 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी ना हुए तो लॉन्ग मार्च होगा, सिलेक्टेड और सिलेक्शन का कारोबार अवामी ताकत से बंद करेंगे। 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा, लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भरपूर तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को उस वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? इस मजार की तरफ मुंह करके वादा करो, जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूं तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे।
مریم نواز نے گڑھی خدا بخش میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نالائقی چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فوج میرے پیچھے ہے، تمہیں لانے والوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ سلیکٹر سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جائیں، پھر ہم جانے، عوام جانے اور عمران خان جانے۔ ہارا ہوا شخص، ناکام شخص این آر او کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب کہتا ہے کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو ملک سے غداری کرے گا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات اور حیثیت اب ایک این آر او دینے والے کی بھی نہیں رہی۔ کہتا وہ عوام کو ہے، سناتا کسی اور کو ہے۔ یہ اپنی نالائقی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، تمہیں جو لائے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہم فوج کو نہیں کہتے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹو، صرف سلیکٹرز کو کہتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، پھر پاکستان کی عوام جانے، ہم جانے اور عمران خان جانے۔ بچوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، بڑوں سے جا کر ان بچوں کی شکایتیں لگاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، اتنے سیانے نہ بنو۔ میں آج اعلان کرتی ہوں کہ یہ جنگ تابیدار خان، یہ جنگ تم ہار چکے ہو۔ جی، تو مریم نواز کے اس بیان کے جواب میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز سے کہتے ہیں کہ مریم نواز کے غصے سے پتہ چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریم نواز بلاول بھٹو زرداری کی جتنی مرضی تابعداری کر لیں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے استعفے نہیں ملنے والے۔ مریم کا غصہ اور اس کے چہرے سے عیاں تذبذب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آج کے جلسے میں اداروں کے خلاف حرزت سرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنے اقتدار کے لیے اور اپنی چوری کی مال و دولت چھپانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ جتنا چیخیں، جتنی آہ و بکاہ کر لیں، جتنی چھلانگیں مار لیں، عمران خان ان سے بلیک میل نہیں ہوگا۔ مریم صفدر بلاول کی جتنی بھی تابعداری کر لیں، ان کو پیپلز پارٹی سے استعفے نہیں ملنے والے۔ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم نواز آپ کہہ رہی ہیں مشرف بہت برا ہے، آپ جن کی قبر پہ یہ کہہ رہی ہیں ان کے بقول آپ کے والد مشرف سے بھی برے تھے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کی تقریر کے رد عمل میں بے نظیر بھٹو شہید کا ایک بیان ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف مشرف سے بھی برا شخص ہے۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائے گا کہ مسلم لیگ فنکشن کی جانب سے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، بڑی متحرک نظر آ رہی ہے۔ علی دورانی صاحب نے تو جا کے اسپیسیفکلی ملاقات بھی کی شہباز شریف صاحب سے جیل میں۔ بڑی کوششیں کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہو جائیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی کو کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے، مذاکرات سے حکومت کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ ہم نیشنل کاز کے لیے مذاکرات کرنا جو ہے 1 منٹ بھی اس کے لیے ضائع نہیں کریں گے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہیں نیشنل کاز کے لیے مذاکرات نہیں کرنے، یہ اپنی ذات کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حکومت ذات کا نہیں، کاز کا جو درد ہے اس کو سمجھتی ہے، اور کاز کے لیے جو نیشنل کاز ہے، جو پبلک کاز ہے، اس کے لیے مذاکرات کسی وقت کسی سے بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کی آڑ میں کیسز سے چھٹکارا، حکومت کو بلیک میل کرنا، اپنے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے، لوٹ کھسوٹ کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا، تو یہ ان کا پینترا جو ہے وہ کسی صورت بھی کام نہیں آئے گا۔ فردوس صاحبہ، اختلافات سامنے آ رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں میں، استعفوں کی بات پہ بھی ایک گمگو کیفیت ہے، اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی تاریخیں طے نہیں ہو پا رہی۔ آپ کچھ ایسا ہوتا ممکن دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو کیونکہ مریم کا بے نظیر بھٹو کی برسی پہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کا جو منظر تھا وہ فراڈ، مکر اور دوغلا پن اور منافقت سے بھرا تھا، اور والد جو ہے جس کو
गद्दार करार देता रहा, बेटी ने आज उसको कायद माना, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? और जो भतीजी है वो इस्तीफे देने का ऐलान करती है, और जो चचा है वो ग्रेट डिबेट और नेशनल डिबेट की बात करता है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? और ये इसी तरह अपने बयानिए के तजाद में फंसे रहेंगे। और ये मरियम अपने बाप के जो करप्शन का लुट्टो से फुटो का नजरिया, उससे कितनी मुतासर है, आज कौम को उसका पता चल गया है। मस्ताके जमहूरियत दरअसल बानिया लेने का मायदा था, आज मरियम और बिलावल इसी मायदे की तजदीद चाहते हैं, लेकिन कौम अब इस धोखे में नहीं आएगी। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फिरदौस साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मोहम्मद दुरानी साहब, साबिक वजीर भी रह चुके हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, हमने कल जलसा भी देखा गढ़ी खुदा बख्श में, उसमें जो PDM के जो जमातें थीं, जो उनके रहनुमा थे, उनकी स्टेटमेंट्स, अभी आपने फिरदौस हाशिम कमान साहिबा को भी सुना। इन हालात में आपको लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ के कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पे राजी हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आज से 4 दिन पहले जो इनिशिएटिव अपने मुस्लिम लीग फंक्शन की तरफ से लिया था, उसके अंदर मैंने एक बेसिक एजेंडा तो यही था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, इस्तीफ़ों से पहले मुज़ाकरात होने चाहिए, एंड बैक टू पार्लियामेंट बिजनेस को दोबारा से आगे बढ़ना चाहिए। ये 3 नुकात थे जिनसे हमने बातचीत शुरू की थी। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि इस वक्त ग्रैंड मुज़ाकरात शुरू कराने के लिए ट्रैक 2 मुज़ाकरात का हम आगाज़ कर रहे हैं, और उसमें बुनियादी नुक्ता ये था कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो और मुल्क के तमाम मीडिया हो, मुल्क के तमाम इदारे हो। ट्रैक 2 के अंदर कुछ इदारे बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, सियासतदान बोल सकते हैं, दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं बोल सकती। वो तमाम लोग जो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, वो अपना एक किरदार अदा करें इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो टकराव की कैफियत है उसको खात्मे के लिए। आप ये देखें कि उसके बाद से मेरी नज़र में ट्रैक 2 डायलॉग शुरू हो चुके हैं और वो नज़र भी आने शुरू हो गए हैं। कल जितनी बातचीत थी वो ये थी कि जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये हमारी कंडीशंस हैं। तो जब मुज़ाकरात शुरू हुआ करते हैं तो उसमें दूरियां ज़्यादा ही हुआ करती हैं। आज मोहतरमा आशिक आवान साहिबा ने जो बात की है उसमें उन्होंने कहीं निगेट नहीं किया कि डायलॉग नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी भी सर्टन रिजर्वेशंस हैं। तो दुनिया के अंदर जब मुल्क लड़ रहे होते हैं उस वक्त भी ट्रैक 2 पे डायलॉग हो रहे होते हैं। इसी तरह मेरा ये ख्याल था कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो है वो पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए वो चाहती है कि हुकूमत हो, अपोजिशन हो, इनके दरमियान एक गुफ्तगू का आगाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल दुरानी साहब। लेकिन माजी में आप जब काफ लीग में होते थे उस वक्त चौधरी शुजात साहब जब किसी ऐसे जब कोई पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता था और जब चौधरी शुजात साहब आते थे ना तो उस वक्त एक खबर बनती थी कि जी लगता है कि मामला सीरियस है, तब इसलिए चौधरी शुजात साहब बीच में आए हैं। यहाँ पे भी आप फंक्शनल लीग के प्लेटफॉर्म से आए हैं, तो अभी तक तो दोनों साइडें मानने से ही इनकारी थी कि मामला जो है वो इस हद तक इस नहज पे जा चुका है। आपके आने के बाद क्या ये तासुर लिया जाए कि मामला वाकई बड़ा गंभीर हो गया था और आपके आने से कोई आइस ब्रेकिंग हुई है थोड़ी बहुत? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इनिशिएटिव हमने लिया अपनी पार्टी की तरफ से, पीर साहब ने उसमें एक बड़ा मतलब इनिशिएटिव में हेल्प किया, उसकी वजह से एक रास्ता बनता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ा रोल इस वक्त पब्लिक का और पाकिस्तान के मीडिया का आ रहा है कि उन्होंने 4 दिनों में ये फिजा बना दी है कि भाई डायलॉग तो होने चाहिए। सही। उस फिजा की वजह से हर कोई ये नहीं कह रहा कि डायलॉग नहीं होने चाहिए, लोगों ने अपनी अपनी कंडीशंस पेश करनी शुरू कर दी हैं, जो कि मुस्बत बात है। कंडीशंस आएंगी दूर से। जंगें जब इख्तलाफात होते हैं तो मुज़ाकरात का आगाज इत्तफाक से नहीं हुआ करता, मुज़ाकरात का आगाज इख्तलाफ के इजहार से हुआ करता है, और वो हो रहा है। और अगली जो इसका स्टेप होगा यकीनन उसके अंदर मैं समझता हूं कि हम एक ऐसे एजेंडे तक पहुंच जाएंगे जिस एजेंडे के ऊपर ग्रैंड मुज़ाकरात। अल्लाह करे जी ऐसा मामला जल्द हो जाए। मैं सिर्फ क्विकली जाना चाहूंगा, क्विकली
शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई तो वो आपके हम ख्याल हैं थोड़े बहुत, मतलब बाकी जो पीडीएम की क़यादत है उनसे उनके ख्यालात कुछ जरा बता दें। देखें उनके बारे में मैं एक पॉजिटिव बात बताऊं कि उन्होंने कहा जी मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूं और मैं इस इत्तेहाद का भी पाबंद हूं, लेकिन उससे पहले जो उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो उसके बैकड्रॉप में मौजूद हैं। तो अब ये है कि ऐसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो मुज़ाकरात के और अमूमी हालात को कूल डाउन करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं इस वक्त हुकूमत को। ऐसे लोगों को जेलों में रखने के बजाय उनको आपस में इंटरेक्ट करने का मौका देना चाहिए और एहतसाब के अमल को जारी रखते हुए, यानी कि आपको लगता है उनको जेल से बाहर आना चाहिए, उनको रिहाई मिलनी चाहिए ताकि जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है वो भी चले। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे। जाते जाते दुरानी साहब ने नुक्ता दिया है ना, ये इसमें खबर भी है, इसमें वैसे तो उन्होंने अपनी राय का इज़हार किया, लेकिन मुझे आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई चीज होने वाली है? अल्लाह करे जी ऐसा हो और सियासी कशीदगी कम हो, पॉलिटिकल टेम्परेचर कम होगा तो इकोनॉमिक टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इमेजिन, मतलब ये हमारी मुश्किलात को लेके पीडीएम ने कहा था जी महंगाई हो रही तो हम हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। अब हो रहा है कि वो तो निकल पड़े हैं, वो मुसलसल हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत उन पे तनकीद कर रही है और जो आवाम है जो कह रही है कि भाई सानू से पूछो कि हम बात कर रहे थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। खैर जी अभी हमने पिछले दिनों देखा फ्राइडे को क्रिसमस भी थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी थी जिसको नहायती मिली जोश और जज्बे इसके साथ सेलिब्रेट किया गया और क्रिसमस भी हमने देखा कि बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया गया जो कि इतना अच्छा लगा शफात। और क्योंकि कोरोना भी था, कोरोना की वजह से भी लोगों ने बड़ा साथ दिया गवर्नमेंट के एसओपीज़ को फॉलो करने में। एक्जैक्टली जनाब। और अगर कायद-ए-आज़म की ज़ाहिर है ये महीना पूरा कायद का है तो कायद-ए-आज़म की जब बात की जाती है, जहाँ हम उनके लाइफस्टाइल की बात करते हैं, उनकी सियासी बसीरत की बात करते हैं, वो बुनियादी तौर पे जिस तरह के हाजिर जवाब थे वो भी उनकी हाजिर जवाबी की जो है ना कोई मिसाल नहीं मिलती। बड़ा बिल्कुल शफात, आपने हाजिर जवाबी की बात की तो मैं आपको इसके साथ जो इतने बच्चे भी हमें देख रहे हैं तो आपके साथ हम एक वाकया जो है वो शेयर करते चलें। एक दफ़ा क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे लोग बड़ी तनकीद करते थे कि आप तो जब भी ट्रेन के थ्रू सफ़र करते हैं तो आप कंपार्टमेंट जो अकेला बुक कराते हैं, ये क्या बात हुई? अब मुखालिफिन की तो आदत होती है जनाब कहीं ना कहीं तनकीद करने की। तो हुआ ये कि कायद-ए-आज़म ने बताया कि भाई एक बार मैं ऐसे ही कंपार्टमेंट में ट्रैवल कर रहा था, मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा था एक सेशन को अटेंड करने के लिए। उस कंपार्टमेंट में एक और खातून आ गई जिनके पास सामान कुछ नहीं था, एक बैग था और वो सामने आके बैठ गई। अच्छा जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तो फ़ौरन वो औरत खड़ी हुई और उसने निकाली, उसने बोला कि भाई मुझे 1000 रुपया दो वरना मैं ट्रेन खींचूंगी और मैं बोलूँ, मैं जंजीर खींचूंगी और मैं बोलूँगी कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। उसने एक बार बोला, उसने 2 बार बोला, तीसरी बार बोला, बट कायद-ए-आज़म ने कोई ख़ास खातिर ख़ास का जवाब नहीं दिया और उन्होंने मुंह सर झुका के बैठे रहे। फिर उस औरत ने कायद-ए-आज़म को झंझोड़ के बोला कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? तो कायद-ए-आज़म ने उसको इशारों से बताया कि मैं सुन नहीं सकता, मुझे लिख के दो, तुम क्या मुतालबा कर रही हो? उसने जनाब पेपर पे लिख के दे दिया कि मुझे 1000 रुपया दो वरना मैं जंजीर खींच दूंगी, पुलिस को बुलाऊंगी और बताऊंगी तुम ऐसे ज्यादती की कोशिश कर रहे थे। जनाब जैसे पर्ची आई, कायद-ए-आज़म ने जंजीर खींची, पुलिस आई, पुलिस इस औरत को गिरफ्तार किया और फिर चलती बनी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक चीज़ ये जो मुझे समझ आती है शफात कि जब कोई नाहक मुतालबात कर रहे हो ना तो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कायद-ए-आज़म ने प्रिटेंड किया और वेट करे जब तक वो लिख के ना दे दे। सियासी देखे ना जरा, आप इसको पॉलिटिकली आप इसको कहीं ना कर सकते हैं, एसोसिएट क्रिएट कर सकते हैं। मौजूदा हालात में भी कई जगहों पे ये मामला फिट होता है और कोशिश करेंगे ज़रा आने वाले दिनों में उस हालात में ज़रा कुछ बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। और आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि जब दरवाजे की घंटी बजती है तो उसके लिए उठ के जाके गेट खोलना पड़ता है। गेट ठंडा होता है और जब गेट ठंडा होता है तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह मौसम की ठंड है, जिसकी वजह से मुल्क भर में शिकायतें आ रही हैं कि लोग घंटी बजाते रहते हैं और 1.5 घंटा कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो आज हम इस मसले के ऊपर ज़रा भरपूर रोशनी डालेंगे और मुल्क में ठंड की बात करेंगे। बिल्कुल मुल्क में ठंड की बात करेंगे और ये भी पता करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल क्या है। तो कोयटा में जो सूरत हाल है अतिया इकराम हमें बताएंगी, कराची में मौसम का हमें दीदार देंगे हिना दीदार, और साथ में इस्लामाबाद में हमारे साथ तो मौजूद होंगी फातिमा बतूल। सबसे पहले तुम ज़रा कोयटा का रुख कर लेते जनाब, क्योंकि चाहे लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, कराची वाले जितना मर्जी रोले जनाब की ठंड बहुत है, जो कोयटा की ठंड है ना वो इन
तीनों शहरों में से किसी की भी ठंडी प्यो लगता है जी, बिल्कुल जी, literally, ठंड एग्जैक्टली। के मामले में कोयटा प्यो लगता है। तो अतिया हमारे साथ मौजूद है। जी अतिया, क्या सिचुएशन इस वक्त कोयटा की, कितनी ठंड पड़ी है यहाँ पे? जी मौसम का जो नया स्पेल सर्दी का दाखिल हुआ है, इसके बाद से जो है सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में आज जो है पारा नुक्ता जमात से 6 दर्जे सेंटीग्रेड नीचे गिर गया है और इतनी शदीद सर्दी है कि मुझसे बात करना मुश्किल हो गई है। इस सर्दी की जो वजूहात हैं उनमें सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सर्दी जो है इतवार के यानी गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो पूरे मुल्क को मुतासर करेगी और इसके साथ साथ सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत सूबे के जो दीगर पालाई अजला हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में हैं। ज़ियारत कान में तरज़ई में तो बर्फ़ हुई है, जिसकी वजह से यखबस्ता हवाओं ने पूरे सूबे को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है और ये जो सर्दी है ये पूरे मुल्क को भी मुतासर कर रही है और इसी वजह से कराची, लाहौर वगैरह में भी आपको सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है। लेकिन कोयटा की सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि एक तो शदीद सर्दी है, ऊपर से नुक्ता जमात से जो पारा इतना नीचे गिर गया है उसकी वजह से टैंकियाँ, नल, पाइप, तमाम चीज़ें जम गई हैं और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा मसला है मदीहा वो ये है कि गैस प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस शदीद सर्दी में यखबस्ता हवाओं में खून को जमा देने वाली ठंड में अगर हम ये कहें कि हम गर्म खाने खाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें तो ये तमाम कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल नाकाम जाती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि गैस प्रेशर बिल्कुल भी, अब मैंने जैसे कि आपको बता रही हूँ कि ये है कि बिल्कुल जी, ये बात तो समझ में आ रही है कि गैस प्रेशर भी ना हो और ठंड भी माशाल्लाह पारा जो है नुक्ता जमात से कोई 6 डिग्री नीचे गिर चुका हो, तो ये वाकई बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और कोयटा की सर्दी में ये हालात हैं। ज़रा नज़र डालते हैं कराची की। कराची में हिना दीदार हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, कड़ाके की ठंड के बारे में तो हमें बता दिया अतिया ने, आप कराची के हवाले से क्या कोई ठंड की खबर रखती हैं? बिल्कुल शफात, कोयटा की अपनी ही अलग बात है वहाँ की ठंड की, लेकिन कराची में भी सर्दी है और इस वीक भी काफ़ी सर्दी रहेगी। लेकिन बात हो रही थी, महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन दी कि 7 साल का रिकॉर्ड टूटेगा इस वीक, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली आई क्योंकि मौसम है तो ये तो बदलेगा और महकमा मौसमियात का कहना है कि क्योंकि 2013 में 6 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। अब हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, लेकिन सिंगल डिजिट मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, सर्दी रहेगी, यखबस्ता हवाएं चलेंगी। कोयटा से जैसे अतिया बात कर रही थी, वो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं भी भेज रही है। हम कराची वालों को इतनी आदत नहीं है, लेकिन हम इंजॉय ज़रूर करते हैं। इस वक्त साथ साथ धूप का भी मज़ा ले रहे हैं हम, यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम का। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि जो ठंडी हवाएं चलेगी उनकी रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर पर आवर रिकॉर्ड किए जाएंगे, इम्कान है। और साथ साथ इस यखबस्ता हवाओं से इंजॉय भी करेंगे, खानों का इस्तेमाल करेंगे। और हिना, जब धूप देख रहे हैं, परफेक्ट किन्नू खाने वाला मौसम हुआ हुआ यहाँ पर, वो भी स्पेसिफिकली काले नमक के साथ। हम जनाब जरा इस्लामाबाद से चलते हैं जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है फातिमा बतूल। फातिमा, ये बताएं, आपने देख लिया कराची में और कोयटा में जो वेदर है ना काफी डिफरेंट है। कोयटा में इतनी ठंड है, कराची में धूप निकली हुई है, कैपिटल की क्या सूरत हाल है? अगर कैपिटल की सूरत हाल में बताऊं तो इस वक्त भी जो है बादलों में घिरा हुआ है। सूरज जो है वो नाकाम कोशिश कर रहा है कि वो बाहर आए, लेकिन जिस तरह से कराची में जो है अब धूप भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस्लामाबाद के जो शहर है वो अभी तक धूप का जो है वो लुत्फ नहीं ले रहे। अगर रात से मैं बात करूं तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम जो है वो सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। और अगर मैं खूबसूरत मनाजर की बात करूँ, अगर मेरी बैक साइड पर अगर कैमरामैन दिखा भी सके तो मरगला की खूबसूरत हिल्स हैं जो इस वक्त धुंध में जो है वो लिपटी हुई नजर आ रही है। इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो मजीद जो है वो कम हो रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि मजीद जो ये हफ्ता है इसमें भी जो सर्दी की शिद्दत है वो बरकरार रहेगी। और अगर मरी वगैरह वाली साइड की बात करें तो वहाँ पे बर्फबारी तो पहले से हो रही है, लेकिन इस मौसम में अगर उस साइड पे पहाड़ियों का रुख किया जाए तो बर्फबारी जो है वो अब भी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात भी जरूरी है। वो तमाम लोग जो कि पिंडी में वैगन में सफर करते हैं, गर्मियों में वो यकीन करें बदुआएं देते हैं ना कि वो एक के ऊपर सवारी के ऊपर सवारी जब जो बिल्कुल चिपक जाती है तो उसके बाद वो लारी रवाना होती है। सर्दियों में वो तमाम सवारियां जिसमें पिंडी है अड्डा प्लाट स्टॉप करके वो इस तरह बात कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल इस वक्त मौके पे ना नेमत लगता है क्योंकि सारे जुड़ के चिपक के बैठे होते हैं, फुल टकोरी माहौल हुआ होता है। और वो एक कंडक्टर भी होता है जो फिजा में मुअल्लक होता है क्योंकि सारी सवारियां पूरी हो गई होती है। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम, फातिमा बतूल का, अतिया इकराम का और हिना दीदार का। आप तीनों हमें जो है वो
کراچی کے اور کوئٹہ کے اور اسلام آباد کے موسموں کے حوالے سے بتا رہی تھی، تو میرا خیال ہے مزہ آ گیا. بالکل شفاعت، ٹھنڈ کو تو ابھی بریک نہیں، لیکن ہم بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم آپ کو سیدھا لیے جا رہے ہیں پشاور، جس کی سرزمین پر بھارتی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار اور راج کپور کے آبائی گھر، جو کہ قصہ خانی محلہ خداداد میں. شفاعت جی، دلیپ صاحب کا گھر جو ہے وہ قصہ خانی بازار کے محلہ خداداد میں ہے، جبکہ پرتھوی راج کپور کا گھر جو ہے وہ ڈھکی دال گراں کی ٹاپ پہ ہے، وچ از یہ دونوں ایک ہی مطلب بازار سے متصل ہیں. دونوں گھروں میں آپس میں شاید مشکل 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا، بہت بہت 150 میٹر کا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. دن بدن شفاعت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے کرونا کے کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن اموات بھی جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر ہم آج کے جو اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 55 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. اس سے پرسوں جو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس سامنے آئی تھی اس میں تھا کہ 58 اور اس سے پہلے 85. تو شفاعت مطلب کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ چلو اموات تھوڑی بہت کم ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سلسلہ رک جائے، لیکن نہیں، اگلے دن ایک ایسا نمبر ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو کہ ہمارے ہوش جو ہے وہ مزید اڑا دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ کووڈ ہماری جان نہیں چھوڑنے والا. جی جناب، یہ معاملات ایگریسو ہوتے جا رہے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست ہے، خدا دا واسطہ ہے، کیا ایسا قحط پڑا ہوا ہے شادیوں کا کہ جو شادیاں ہونی ہیں اسی کووڈ کے دوران ہی ہونی، اور مدیہ مجال ہے کسی نے ماسک پہنا ہو. لوگ انسٹاگرام سٹوریز پہ دھڑا دھڑ اپنی سٹوریز چھاپ رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ مجال خال ہی کسی نے کوئی ماسک پہنا ہو. اور اگر ماسک پہنا ہو تو ادھر ڈھول کی پہلی تھاپ ہوتی ہے، ماسک واس گئے جی، پیچھے آ جاؤ سارے میدان میں. ماسک پہنا بھی ہو تو اسپیسیفکلی لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی جو ماسک اتروا کے تصویر نہیں، بھائی لوگ آنکھوں سے پہچان سکتے ہیں، تو خدا کے لیے تصویریں آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں. ہم اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن پہلے شفاعت کس چیز پہ نظر ڈالیں گے ہم؟ نہیں، آج ٹاپ سٹوریز نہیں کریں گے. کیوں؟ آج لوگوں کو لگ رہا ہے ہم یہاں بیٹھے ہنس کھیل باتیں کر رہے ہیں، ادھر وہاں پہ ماؤنٹ پنگولی میں ایک ٹیم ہے اکیلی گئی ہوئی ہے، وہاں پہ 11 بچے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. فواد عالم 9 رنز بنائے انہوں نے، شان مسعود 10 رن بنائے، عابد علی 25 رن 104 بالوں میں. بس کریں شفاعت، غم سے میری ہنسی چھوٹ جائے گی. ایک رضوان اکیلا ڈٹا ہوا. رضوان، اللہ تجھے خوش رکھے بچے، اللہ تجھے بہت آباد رکھے. پاکستان ٹیم کے جناب 175 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، یہ 84 پہ 6 تھے اصل میں، رضوان سنبھال گیا. تو میرے خیال میں مزید درد ہم نہیں کر سکتے. ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈالیں. بالکل. ہم دشمنوں کا بزدلانہ وار. بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں ایف سی پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے 7 بہادر اہلکار شہید ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں قوم اپنے بہادر سپوتوں کے ساتھ کھڑی ہے. نون لیگ کی حکومت میں نواز شریف نے وفد کے ہمراہ اسرائیل بھیجا. اسرائیلی وزراء سے ملاقاتیں بھی کی. مولانا اجمل قادری کا انکشاف. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں مولانا اجمل کا اعتراف نواز شریف کا اصل چہرہ سامنے لے آیا ہے. کم سن بچوں سے زیادتی کے واقعات میں کمی نہیں آئی. پتوکی کے علاقے سرائے مغل میں 5 بچیوں سے زیادتی کا ملزم گرفتار. ملزم یاسین نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا، مشکل سے ڈھونڈا، پولیس کا اعتراف. خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اور کمال گلوکاری. کراچی کے 10 سالہ سعد سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، جو سڑکوں پہ کتابیں فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ آواز کا جادو بھی جگاتا ہے. کووڈ کا نیا سٹرین سامنے آ چکا ہے. امکان یہ ہے کہ یہ سٹرین شاید پاکستان بھی پہنچے، یا ہو سکتا ہے پاکستان نے اپنا سٹرین ڈیولپ کر لیا، ابھی تک ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے جناب کہ کووڈ سر اٹھا رہا ہے اور اس بار ذرا زیادہ ایگریسو لگ رہا ہے. بالکل شفاعت، اور اس ایگریسو لیئر نے اب بچوں کے لیے بھی خطرات بڑھا دیے ہیں. لاہور میں بچوں میں نمونیا اور ہیضہ پھیلنے کا خدشہ کافی زیادہ پیدا ہو گیا ہے، اور نئے کرونا تھریٹ پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب میں قائم نیوٹریشنل سیل نے سر جوڑ لیا ہے. بچوں کو ان جان لیوا امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے سفارشات اور رپورٹ تیار کر لی گئی ہیں، جس کے مطابق
طبی فضلہ بیماریاں پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے، جس کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ضروری ہیں۔ اور اس سلسلے میں محکمہ صحت، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز اور محکمہ بلدیات مل کر کام کریں گے۔ تمام اسپتالوں میں 30 جنوری تک ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور دیگر انتظامات کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ 15 فروری 2021 تک پنجاب کے تمام طبی مراکز کے عملے کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہیڈ آف کووڈ یونٹ اینڈ پیڈز میڈیسن یونٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر جنید رشید صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جنید ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو نئی ویو آئی ہے اس کے بارے میں، جو پہلی ویو تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹین ایجرز اور ینگسٹرز جو ٹاڈلرز ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے تھے۔ اس بار ہمارے پاس ٹاڈلرز کے بھی کووڈ پازیٹیو ہونے کی رپورٹس آئی ہیں اور ہمارے پاس ٹین ایجرز کے کووڈ پازیٹیو ہونے کی جب تک اسکول کھلے ہوئے تھے رپورٹیں مسلسل آ رہی تھیں۔ کیا یہ کووڈ ایکسپوجر زیادہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ اسکول کھلے ہوئے تھے اس وجہ سے متاثر ہوئے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرین زیادہ خطرناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے کووڈ 19 کی نئی اسٹرین کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یو کے میں ان کے شمال جنوبی علاقے میں، شمالی مشرقی علاقے میں وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے، اور اس میں میوٹیشنز کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ٹرانسمیشن یعنی اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ یا ریپڈ ہوگا۔ کچھ کا خیال ہے کہ 50%، کچھ کا خیال ہے 70% زیادہ ہوگا۔ تو ابھی پاکستان وہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے، اکا دکا ملکوں میں جگہ جگہ، کینیڈا میں کل ایک کیس رپورٹ ہوا ہے، جرمنی میں کچھ دن پہلے ہوا ہے۔ تو جہاں جہاں ٹریولرز جا رہے ہیں وہاں آہستہ آہستہ وہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کی شدت زیادہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی کیس میں ایسا نہیں ڈیٹیکٹ ہوا کہ وہ اس نے لوگوں کو بیمار زیادہ کیا ہو۔ ہاں اس کی ٹرانسمیشن ضرور زیادہ ہے کیونکہ اس میں اسپائک پروٹین جو ہوتی ہے کووڈ کی وہاں میوٹیشن آئی ہے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں بچوں میں جو بیماری پھیلنے کی یا ٹاڈلرز کی، دیکھیے بچے پہلے بھی انفیکٹ ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی بچے آئے ہیں، لیکن بہت مائلڈ کیسز زیادہ تر آئے ہیں، اور زیادہ تر بچوں میں ہلکا پھلکا نزلہ زکام، گلا خراب یا ہلکی پھلکی سانس کی خرابی، جب کچھ کیسز نمونیا کے ساتھ آئے ہیں۔ دیکھیے سردیوں کے موسم میں ایسے بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو ملتی جلتی علامات پیدا کرتے ہیں۔ انفلوئنزا ہے، ریسپیریٹری سنسیٹیل وائرس ہے، ڈینو وائرس ہے، پیرا انفلوئنزا وائرسز ہیں۔ تو یہ نزلے زکام کے وائرسز ہمیشہ سے سردیوں میں زیادہ رہے ہیں اور ہمیشہ سے بچوں میں زیادہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابھی فوراً اس پہ پیشگی نہیں کہا جا سکتا کہ جو یہ اسٹرین آئے گی پاکستان پہنچے گی تو یہ کتنی ریپڈلی اسپریڈ آؤٹ کرے گی۔ یقیناً اس کے لیے پہلے سے کیا کیا جائے بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے؟ ہم ایسی چیز کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بولا کہ نزلہ زکام فلو یہ تو ہمیشہ ہر سردیوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس بار نزلہ زکام فلو کے ساتھ ہمارے پاس کووڈ بھی ہے اور کووڈ بچوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ ایسی کیا چینجز ہم اپنے بچوں کے اسکیڈول میں لے کر آئیں کہ بچے پروٹیکٹ رہیں اس سے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں خوراک میں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے مدر فیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدر فیڈ کے اندر وہ تمام اینٹی باڈیز رکھی ہیں جو کہ بچے کو بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے۔ نمبر 2 خوراک ہے۔ ٹائم پہ بچے کو جب 6 منتھس بچہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسپیشلی آپ کو بتائی جائے۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دالیں ہیں، گوشت، انڈا ہے، یہ روٹین کی جو خوراک ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں بچوں میں، اسی کی آپ کثرت میں رکھیے اور ٹائم پہ اس کو خوراک سٹارٹ کیجیے، مدر فیڈنگ کو پروموٹ کیجیے۔ نمبر 3 ہے حفاظتی ٹیکے کہ جو ادر نمونیا کے کازز ہیں، جس میں اگر بیکٹیریا ہیں جس کا نیموکوکس ہے، چنگفلوئنزا بھی ہے، اس کے تمام حفاظتی ٹیکے پورے پاکستان میں حکومت کی طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ تمام اقدامات کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو نزلے زکام کے امکانات ہیں وہ قریباً کم ہو جاتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قریباً آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی امیونٹی بہتر رہتی ہے، بیکاز بار بار نزلے زکام سے امیونٹی لو ہو تو اس کی وجہ سے کسی بھی اور جراثیم کے اٹیک کرنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا کہ آپ جو روٹین کا ہم کہتے ہیں جی ہاتھ دھونا، ہینڈ واشنگ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور فیس ماسک ہے، ان 3 چیزوں کو وی ہیو ٹو اسٹے ٹو بیسکس۔ آپ کو بالکل بنیادی چیزوں پہ رہنا پڑے گا کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں بار بار، جو کف ایٹیکیٹس ہیں، کھانسی آئے تو اپنی کونی آگے کیجیے، کوئی ٹیشو استعمال ہو تو اس کو ڈسکارڈ کیجیے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے، فیس ماسک پلیز۔ یہ بہت اسٹرانگ میسج ہے کہ بچے جو ہیں وہ فیس ماسک نہیں پہن رہے، بڑے بھی نہیں پہن رہے، اور لوگ اس کو کیجول لینا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے بیماری جا چکی ہے، تو میسج بہت اسٹرانگ ہے کہ آپ ان 3 بنیادی چیزوں پہ رہیے تاکہ آپ کی پریونشن آٹومیٹک ہو سکے۔ صحیح۔ اور میرے خیال میں جاتے جاتے آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے طبیعت خراب ہونے کے باوجود ان کے ٹیسٹ نہیں کروا رہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں، بچے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے، کھاؤں ٹھاؤں لگی رہتی ہے ان کی، تو ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیسٹ کروانا چاہیے یا بچوں کو والدین کو اگنور کرنا چاہیے؟
جی دیکھیے، اگر گھر میں ایک پازیٹیو کیس آپ کا ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو بچوں کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے. آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو ہی آپ کی احتیاطی تدابیر میں آپ کی سیریسنس بڑھے گی. بہت سارے لوگ جب ٹیسٹ نہیں کرواتے اور دوبارہ جب ان کا بچہ نزلے زکام کا شکار ہوتا ہے تو اسی ابہام میں رہتے ہیں کہ اب کی بار کووڈ تو نہیں ہو گیا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جس وقت فیملی میں ہوا ہوا ہے، گھر کے اندر 2-3 لوگوں کو موجود ہوا ہوا ہے، اور آپ بچے کا ٹیسٹ نہیں کراتے اور آپ کا شک و شبہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بالکل، تو ٹیسٹ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے طریقے سے جو ہے کووڈ کے ساتھ ساتھ جب سردیاں آتی ہیں تو اپنے وائرل جو بیماری ہیں وہ لے کر آتی ہیں، تو بچوں کی یہاں پہ صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. اسکول بند ہو گئے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے انہی بچوں کو مالز بھی لے کے جا سکتے ہیں، انہی بچوں کو پارکس بھی لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ بچہ تو آپ کے گھر میں بور ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو شادیوں میں لے کے جا سکتے ہیں. ایک پرپس کی وجہ سے اسکول بند کیا تاکہ آپ کے بچے کی زندگی اور پھر آپ کے گھر میں رہنے والے بزرگوں اور آپ کی زندگی سیف رہ سکے. کیونکہ شفاعت اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کووڈ ہے یہ بزرگوں کو متاثر کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو جوان لوگ بھی جو ہیں وہ کووڈ سے متاثر ہو کے ود ان فیو ڈیز وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایبسولوٹلی جناب. اور اس حوالے سے انصار عباسی صاحب نے ایک اپنا آرٹیکل بھی لکھا جس میں انہوں نے اپنے حالات کا ذکر کیا. اے سمپٹومیٹک تھے اینڈ ون فائن مارننگ ان کو ڈراؤزنس فیل ہوئی اور پتہ چلا کہ جی ان کے دماغ میں کلاٹنگ ہو گئی ہے. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دے اور اللہ پاک ان کو اسی طرح صحافت کے میدان میں سرگرم رکھے. خواتین و حضرات آگے بڑھتے ہیں اور دسمبر کا مہینہ کاسمک ایونٹ سے بھرپور رہا ہے. کاسمک ایونٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اس مہینے میں ایک سورج گرہن ہوا اور دوسرا مشتری اور سیٹرن یعنی کہ جوپیٹر اور سیٹرن کا ایک کنجنکشن ہوا. یہ 50 سال بعد ہونے والا ایونٹ ہے جو کہ کاسمک ایونٹ کے حساب سے اتنا ریئر نہیں ہے لیکن انسانی زندگی کے حساب سے بڑا ریئر ایونٹ ہے. اور یہ 21 دسمبر سے لے کے آنورڈز ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ ایونٹ بار بار ریپیٹیٹیو نظر آتا رہا کیونکہ ظاہر ہے جب تک سیٹرن پوری طرح گزر نہیں جائے گا جوپیٹر کے آگے سے ہم اس کو دیکھ سکیں گے. یہ معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ آپ نے اتنی ٹیکنیکل باتیں کر دی تو ہم اس کو بڑے آسان الفاظ میں جناب دیکھیں. جو ستاروں کی چال ہے وہ ہم زیادہ اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے لیکن جو ستاروں کی چال بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں ان کو پریڈکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہمایوں محبوب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ہمایوں بھائی, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ہمایوں بھائی آپ 2020 کے آغاز میں آپ جو باتیں کر کے گئے تھے جس میں آپ نے ایک اشارہ بھی دیا تھا کہ جی اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائیں گی, کامیاب نہیں ہوں گی. پھر آپ نے بیماری کے حوالے سے بات بھی کی تھی. اتنی چیزیں آپ بتا کے چلے گئے تھے. میں پریسائزلی اگر آپ کو یاد دلاؤں آپ نے جون میں آئے تھے, جون میں آپ نے آ کے کہا تھا کہ جناب جولائی یا اگست تک ایک ویکسین آ جائے گی اور ویسے ہی ہوا. 2 مہینے بعد ویکسین کا انڈیا مل گیا اور اب تو ماشاءاللہ پروڈکشن بھی شروع ہو گئی. پھر آپ نے کہا تھا کہ جی نیو ورلڈ آرڈر کی بات آپ نے کہی دسمبر میں. اب وہ نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مائنڈ بننے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے, لوگ ذرا بات کرنی شروع ہو گئے. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ایک بات میں نے کی تھی کہ اپوزیشن کمبائنڈ ہو کے اکتوبر, نومبر, دسمبر یہ مہینے عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہے, پرابلم کرے گی. تو آپ نے کہا کیا عمران خان صاحب چلے جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں, اللہ کا کرم رہے گا, جائیں گے نہیں. اسپاٹ آن. اور آپ دیکھ لیں اب دسمبر اینڈ ہو رہا ہے. اب ہم یہ جو پچھلا سورج گرہن تو چلیں وہ 26 جون والا تو ختم ہو گیا, اب یہ والا جو سورج گرہن گزرا ہے اس سے ہمیں کیا امیدیں لگائیں؟ دیکھیں یہ سورج گرہن کا تو امپیکٹ نیکسٹ 6 منتھ تک رہے گا جب تک اگلا سورج گرہن ہوگا. یہ کیا کرے گا, یہ دنیا کے اندر نیچرل کلیمٹی کوئی بہت بڑی, خاص طور پر ان ایریاز میں جہاں یہ دیکھا گیا یا جہاں نہیں دیکھا گیا وہاں کم چانسز ہے کوئی شدید قسم کا سیلاب, طوفان, سونامی, ڈیزاسٹر, زلزلہ, یہ تمام چیزیں ہونے کا خطرہ ہے. اچھا ہم اتنا بتا دیں کہ یہ افریقہ میں اور ساؤدرن امریکہ میں دیکھا گیا ہے, لیٹن امریکہ میں, ایون کہ انٹارکٹیکا میں بھی دیکھا گیا ہے, چلی میں دیکھا گیا ہے, ایکواڈور میں دیکھا گیا ہے. مگر جہاں دیکھا جاتا ہے وہاں پہ اس کا افیکٹ آتا ہے نہیں, جہاں دیکھا جاتا ہے وہاں آتا ہے 75 to 90%, اور جہاں نہیں دیکھا جاتا وہاں آتا ہے 55 to 70%. یہ ایک ہماری ویدک ایسٹرالوجی کا اصول ہے. مگر اس سے بھی امپورٹنٹ جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں ایک بات کہی کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کنجنکشن اور ہندی میں کہتے ہیں یوتی اور اردو میں قران عظیم. سیٹرن ہے سلو پلانٹ, جوپیٹر ہے فاسٹ. اب یہ جوپیٹر 1 سال تک اس وقت یہ دونوں کی ڈگریاں بہت قریب تھی تو آپ کو ایک لائن میں نظر آ رہے تھے. اب یہ جوپیٹر آہستہ آہستہ گزرے گا, پھر ریٹوگریٹ ہوگا. یہ کیا کرے گا, یہ ابھی کچھ کے لیے تو اچھا کرے گا. مثلا اچھا یہ کرے گا کہ کچھ لوگوں کے ان ایکسپیکٹڈ نئے دوست بننا شروع ہو جائیں گے. یہ میں انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں. نئے معاہدے ہونا شروع ہو جائیں گے. برائی کیا کرے گا یہ کہ جیسے
آپ اگر مجھ سے پرٹیکولر ملکوں کا پوچھتے ہیں، بہت سارے ممالک کے سفارتی تعلقات بہتر ہونے لگ جائیں گے، بہتر ہونے لگیں گے. پرانے دوست جو میں لاسٹ ٹائم کہہ کے کہتے ہیں نا، پرانے دوستیاں ختم ہوتی ہیں، نئی دوستیاں، نئے بلاکس جنم لینے لگتے ہیں، وہ چیزیں ہوں گی. پلس یہ ہمارے پڑوس میں کیونکہ یہ ہو رہا ہے کیپریکون کے اندر، اکارڈنگ ٹو ہماری جو ویدک اسٹرالوجی، انڈین اسکول آف تھاٹ جو ہے، تو یہ کیپریکون کی پٹی، یہ انڈیا، یہ ساؤتھ ایشیا، یہ چائنا، یہ کیا کرے گا؟ سب سے زیادہ ایگریویٹ کرے گا. ایک مخصوص ٹائم فریم آئیں گے، جیسے ابھی سے لے کے مارچ تک جنگ کے خطرات پیدا کرنا، اچانک جنگی پوزیشن بننا، پھر تھوڑا سا ریلیف ملے گا، پھر آگے وہ سمٹم دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ پاکستان، چائنا، نیپال، بنگلہ دیش اور یہ ہمارا انڈیا، اس کے ساتھ کوئی اچانک سیریس قسم کا کانفلکٹ بگن ہو سکتا ہے. اور اکانومی کے حوالے سے پاکستان کا نیٹل چارٹ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کو میرے پنجتن پاک کے صدقے عین موقع پہ مدد مل جاتی ہے. یہ ہمیشہ سے نیٹل چارٹ پہ ہے. دوسری چیز یہ جیسے میں کہہ کے کہتا نا، انڈیا کو وہ ڈینٹ پڑے گا 1 سال پہلے جو انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا. ان کی اکانومی میں ڈیزاسٹر ہوگا. فرسٹ ٹائم یوں جا رہی تھی 24% ڈاؤن ہوئی. اب انڈیا کے اندر ابھی ہم پاکستان والے مہنگائی کر رہے تھے نا، یہ دیکھیے گا نیکسٹ ایئر فوڈ کموڈیٹیز کے اندر اور جو عام یوٹیلیٹی کی چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. فارمرز کا بھی تو پریس جاری ہے نا ساری. اچھا، آپ نے جیسے بولا کہ پاکستان پہ اللہ پاک کا خاص کرم تھا، اس لیے ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے ملک میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ جام ہو گئے کووڈ میں. اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے، بٹ یس حالات برے ہیں. کیا سچویشن دیکھتے ہیں آپ 2021 میں پاکستان کی کووڈ کو لے کے؟ لیکن پاکستان پہ ایک جو کیونکہ ہم نے بھی اکنامیکل بہت سفر کیا اس وجہ سے، جو ایسٹرالوجی جانتے ہیں یہ ویدک، ان کو احساس ہے پاکستان میں 2 چیزیں کبھی مائنس نہیں ہو سکتی. یہ آج میں کہہ کے جا رہا ہوں پھر ARY پہ ایک نئی انوکھی بات. ایک پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. یہ ہے مثلا اگر یہ کوئی دوسرا ملک اتنی لمبی ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہوتا، یہ ہوتا اب تک ختم ہو چکا ہوتا. دوسری چیز، پاکستان میں اگر کوئی دنیا میں یہ سمجھتا ہے، اور یہ برابر جو اس چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بھی معلوم ہے، پاکستان میں سے فوج کا کردار، آرمی کا کردار، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں مائنس کر دوں، اللہ نہ کرے، یا میں ختم کر دوں گا، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ جو لوگ کروار ہیں ان کو بھی معلوم ہے پاکستان میں مارس کی کیا پوزیشن ہے. پاکستان میں جب بھی ترقی اور اللہ کا کرم آئے گا تو اس میں ڈیفینیٹلی پاک فوج کا کنٹریبیوشن ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ایک نیٹل چارٹ پہ پوزیشن بنی. کوئکلی سر جاتے جاتے معیشت کے حوالے سے 2021 معیشت کے حوالے سے تھوڑی سی مشکلات آئیں گی، لیکن ابھی یہ آپ جو کہتے ہیں نا تھوڑی سی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں آخر میں جا نہیں، مطلب اللہ پھر بھی کرم کرے گا. ہم سے زیادہ ہمارے پڑوسی پہ آئیں گی. چلیں ہم پڑوسی پہ تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی جیب کی فکر ہے کہ اپنی جیب کے حالات ایگزیکٹلی بہتر ہو جائیں. ہمارے بھائی ہم 2020 کو جو بھی بندہ رو رہا تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک 2020 جیسے سال ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے. 2021 سے ہم کتنی امیدیں رکھیں، ہم کتنی مشکلات سے نکل اللہ نہ کرے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مایوسی پھیلانی چاہیے، مگر انٹرنیشنل گلوبلی پوزیشن بتا رہا ہوں. جو لوگ 2020 کو یہ کہتے تھے کہ اٹ واز ورسٹ ایئر، they will say that 2020 was much better comparatively by 2020. نہ کرے جناب تو فوڈ پہلی دفعہ، چلیں ایک اور پریڈکشن دے کے جا رہا ہوں. پہلی دفعہ آپ کو انڈیا کی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ڈپ کرتا ہوا نظر آئے گا. اور جو ہمارا پڑوسی ہے، میں دشمن کا نام لیتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، پراکسیز بڑھائے گا، یہ اپنی جگہ یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے اس کو وہ سرپرائز ملیں گے جو اس کے تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز میں بالکل وقت کم ہے، میں صرف جاتے جاتے دہشت گردی کم ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے سال. دہشت گردی اللہ نہ کرے تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے، مگر
कंट्रोल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक चीज सर बोल दीजिएगा बस कि मेरी कोई सोशल मीडिया ठीक है, अगेन जी कोई वेबसाइट नहीं, कोई इनके नाम से अगर आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे होशियार रहे, नक्कालों से होशियार रहे। जनाब मयूर महबूब साहब ने 2021 के हवाले से अपनी पेशगोइयाँ आपके सामने रखी कि दिसंबर के में होने वाले कॉस्मिक इवेंट्स और उनका अगले 6 माह और 1 साल के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा हमने आपके सामने रखा। ये भी बता दिया कि 2021 ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि 2020 बेहतर था। तो अल्लाह पाक खैरियत रखे जनाब, अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, चीज़ें आगे भी अच्छी होंगी। खैर अब आगे बढ़ते हैं और इंतहाई अफसोसनाक कत्ल वाक़या पेश आया। ख़िते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अमन दुश्मनों की आंख में हमेशा से खटक रही हैं। उन्हें सबूताज करने के लिए दहशतगर्दों की जानिब से बुज़राना कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। बलूचिस्तान की हम बात करें तो बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में FC पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 7 बहादुर एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक FC के बहादुर एहलकार दहशतगर्दों का हमला रोकते हुए शहीद हुए। दहशतगर्दी के बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन सबूताज नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दहशतगर्द हमले में 7 जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि शोहदा को खिराज अक़ीदत और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करता हूँ। कौम अपने बहादुर सपूतों के साथ खड़ी है जिन्हें भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने के लिए भारत की तवील मनसूबाबंदी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का भारत का मंसूबा है, जिसको पाकिस्तान ने बेनकाब किया। पाकिस्तान की अफवाज भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और ऐसा अमल ना करे जिससे मुल्क गैर मुस्तहकम हो। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। गैर मुस्तहकम करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए आपके इल्म में है कि भारत का एक मंसूबा है जिसको हमने बेनकाब किया। अपने डॉसियर के जरिए हमने उसको बेनकाब किया और बताया उस शवाहिद के जरिए कि भारत की मंसूबाबंदी क्या है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह किया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर इस नुक्ते को उठाया है, उजागर किया है और पाकिस्तान की अफवाज इनका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ की जो क़यादत है वो भी जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करते हुए और अपने जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने का जो मतलब है कि कोई ऐसी चीज होती है जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो, उससे इज्तनाब फरमाएंगे और मिलकर इस बैरूनी जारियत का और इस दहशतगर्दी का नेशनल एक्शन प्लान के जज्बे को सामने रखते हुए उसके लिए वो ताउन करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग जारी है। भारत ने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। भारत पाकिस्तान को किसी सूरत पुरअमन नहीं देखना चाहता। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमारी अजीम अफवाज पाकिस्तान को अंदर से डिस्टर्ब करने वालों को नेस्तो नाबूद कर देंगी। पाकिस्तान के खिलाफ एक अनडिक्लेयर वॉर है। अजीम हमारे साथ बच्चों ने, जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ये इनकी हमारी तारीख है। सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। हम दहशतगर्दों का हमेशा के लिए रास्ता रोकना चाहते हैं। ये सब उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान एक हकीकत है। हिंदुस्तान की कीमत पर पाकिस्तान को पुरअमन नहीं देखना चाहता। हमारी अफवाज की जो पॉलिसी है, हम अपनी जान तो देते हैं लेकिन हम किसी के दूसरे मुल्क में मदाखलत नहीं करते। हम जीतेंगे और हमें अल्लाह फतह देगा और हमारी अजीम अफवाज नेस्त व नाबूद करेंगी जो पाकिस्तान को अंदर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ वो मौजूद हैं तज्ज़ियाकार एजाज ऐवान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। एजाज साहब, एक तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको एक्सपोज करेगी किस तरीके से वो चाहती है कि ख़त्े का अमन जो है वो मुसलसल ख़राब हो। दूसरी जानिब भारत वो तमाम तर चीज़ें करके भी दिखा रहा है। कल जो हरनाई में FC के चेक पोस्ट पे वो भी तमाम तर लोगों ने देखा है। ये किस कदर बौखलाहट का शिकार है भारत, ये चाहता क्या एग्जैक्टली? थैंक यू मुदिया फॉर गिविंग मी ऑन द प्रोग्राम। पहली बात ये है कि ये गैर एलानी जंग नहीं है, ये पोशीदा जंग नहीं है। हिंदुस्तान एलानिया तौर पे हमारे ऊपर हमलावर हो रहा है और जितनी हम शहादतें कर रहे हैं इसको डोसियर देने से, एहतजाज करने से, खराज तहसीन पेश करने से ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी। इसको रोकना पड़ेगा। ये कुर्बानियाँ देना हमारा ही फर्ज नहीं है कि हम कुर्बानियाँ देते जाएं और हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमलावर होता रहे। इन हाथों को तोड़ना होगा। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, देखें रिपोर्ट देने से, डोसियर देने से, एहतजाज करने से, 66 कैंपों की खबर देने से और ये तमाम तर जो एहतजाज कर रहे हैं हम, इससे ये दहशतगर्दी रुकनी होती तो कई सालों से रुक गई होती। जब हमें ये पता है कि ये हिंदुस्तान करवा रहा है, जब हमें ये पता है वो हमारे मुल्क के ऊपर हमला आवर हो रहा है,
جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 66 کیمپ ہیں ٹریننگ کے جہاں سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جب اجیت ڈووال اعلانیہ کہتا ہے کہ میں کروں گا، جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا سیل کھول رکھا ہے جس کی اربوں روپے کی فنڈنگ ہے اور وہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر آف انڈیا کو رپورٹ کرتا ہے، کس اور گواہی کا، کس اور ایویڈنس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ہم امن کے ذریعے، ہم شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت نہیں کرتے اور ہم انشاءاللہ اس کو روکیں گے، کیسے روکیں گے؟ نوافل پڑھ کے روکیں گے، بددعائیں دے کے روکیں گے؟ اس کو بڑھ کے روکنا ہوگا، ان کے ہاتھ توڑنے ہوں گے جو یہ دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ اب ذرا اس ایریے کے حوالے سے سر ذرا بات کرتے ہیں۔ اس ایریے میں سرچ اینڈ کلیئر آپریشن بڑے عرصے سے جاری ہے اور اس آپریشن کے دوران اس قسم کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس آپریشن کو مزید کتنے عرصہ جاری رہنا پڑے گا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ جو جوانوں کے نقصان کی خبر آتی ہے یہ قومی جذبات کو دہلا دیتی ہے۔ یقیناً شباب بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے۔ ایک تو انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنے آپ کو تھوڑا سا جگانا پڑے گا اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہیومن انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اتنا وسیع کرنا ہوگا کہ یہ واقعات ہونے سے پہلے ہمارے پاس خبر آ جائے۔ بلوچستان میں 9% لوگ وفادار اور محب وطن پاکستانی ہیں۔ یہ چند مسکرینٹس ہیں، چند ضمیر فروش لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے ہندوستان کے ہاتھوں اور وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ یہ ساری سازش بھی ہم سب کو نظر آ رہی ہے۔ تو ایک تو انٹیلیجنس نیٹ ورک کو بہتر کریں، اپنی سرویلنس ڈیوائسز کو کام میں لائیں اور رات کو جو موومنٹ بلوچستان میں ہوتی ہے اس کو چیک کریں، اور اس کے ساتھ جو عملی قدم اٹھانا ہے جہاں سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، جب تک ہم ان کو جا کر نہیں ماریں گے یہ بات نہیں آئیں گے۔ اجاز صاحب یہ پریسائسلی دا پوائنٹ، میں دیکھیں ہمارا بارڈر پورس ہے اور مسکرینٹس آتے ہیں یہاں کاروائیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پورس بارڈر کے اس پار چلے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ذرا اس معاملے کو بھی تو اٹھانا پڑے گا کہ یہ آپ کے ملک سے مسکرینٹس ہمارے ملک میں کیوں آ جاتے ہیں؟ پڑوسیوں کے ساتھ آپ معاملہ تب اٹھاتے ہیں جب اس حکومت کی اپنے علاقے میں رٹ قائم ہو۔ افغان حکومت کی پوری افغانستان پر حکومت نہیں ہے۔ دے گیٹ اوے ود ون تھنگ کہ جی ہمارا تو 55% ایریا پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، اور یہ ہے بھی ریالٹی کہ ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو جب ایسے علاقے موجود ہیں تو پھر افغان حکومت سے احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ گو فار ہاٹ پرسوٹ آپریشن، گو اینڈ اسٹرائک دوز کیمپ۔ ہندوستان کی کیا ادھر کوئی دیواریں چین بنی ہوئی ہے؟ ان کا بارڈر پورس نہیں ہے، کیا ہم وہاں آدمی نہیں بھیج سکتے؟ کیا کراچی میں لاشیں گرتی ہیں تو بامبے میں نہیں گر سکتی؟ کیا وہ آ کے ہمارے چائنیز کونسلیٹ پہ حملہ کر جائیں، اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کر جائیں، اے پی ایس پہ سازش کریں اور حملے کروا جائیں؟ بلوچستان میں آئے دن ہم لاشیں اٹھاتے رہیں تو کیا ہندوستان کے اندر جانا بہت مشکل ہے؟ جب تک ہم ہندوستان کے اندر یہ جواب ان کو نہیں دیں گے، اجیت ڈووال جیسا شخص وہ سبق نہیں سیکھے گا۔ وہ احتجاج سے، ڈوسیئر سے اور ان سے میری سمجھ کے مطابق ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ری ہیش کرنا چاہیے۔ اجیت ڈووال نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، وہ کہتا ہے ہم آ کے ماریں گے۔ ہمارا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہتا ہے جی ہمارا پیغام ہے امن، امن اور امن۔ بھائی یہ دو اپروچ کا ڈیفینیٹلی فرق ہے اور پاکستان ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا آیا ہے۔ بھارت کے حوالے سے ہم بار بار ایک گلوبل میچورٹی کا ذکر کرتے آئے ہیں جازوان صاحب، اور اس کو اب پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا مثبت جواب نہیں مل رہا، دنیا کا ضمیر سویا ہوا ہے، موریلٹی نہیں ہوتی، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ اسٹریٹجک انٹرسٹ جب دنیا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہے ہیں تو ان سے یہ مت توقع رکھیں کہ وہ ہندوستان پر پابندی لگائیں گے۔ بالکل جی، دنیا سے توقع رکھنا نہیں، ہمیں خود ایگزیکٹلی دو ٹوک پالیسی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ روان صاحب موجود تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک آ رہی ہے شفاعت صاحب جی، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باخبر سویرا میں، اور آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں کھیل رہی ہے۔ اسکور آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں۔ فی الحال آپ کو بتاتے چلیں JUIF کے حوالے سے۔ JUIF جناب وہ پارٹی جو کہ PDM میں شامل ہے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بڑی بات کر رہی ہے۔
JUIF میں خود جمہوریت کا یہ عالم ہے کہ جب پارٹی کے لیڈر سے اختلاف رائے کیا جاتا ہے تو JUIF کے چار پرانے سرکردہ رہنماؤں کو، جن میں حافظ حسین احمد صاحب، مولانا محمد خان شیرانی صاحب، مولانا شجاع الملک صاحب اور مولانا گل نصیب صاحب، جو JUIF کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑتے رہے ہیں، ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے، ان کی پارٹی کی رکنیت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ معاملہ کس طرف کو جا رہا ہے اور خود JUI کی صفوں میں کیوں تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے خود JUIF کے اندر بھی کچھ ابھی تک نیریٹو کلیئر نہیں ہے۔ صرف آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ یہ جو ارکان ہیں یہ لوگ صوبائی صدر بھی رہے ہیں، پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، ارکان پارلیمنٹ بھی رہے ہیں، اور ان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں بغیر کوئی نوٹس دیے پارٹی سے نکالا گیا، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جماعت کے اندر موروثی سیاست کو روکے۔ حافظ حسین احمد صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حافظ صاحب وقت دینے کے لیے۔ حافظ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ کے بنیادی کیا اختلافات سامنے آئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں PDM کے پلیٹ فارم سے؟ آزادی مارچ کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے قائدین نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ جدوجہد جاری کریں اور لوگوں کو لے کر آ جائیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت بھی جب اجلاس ہوا تو ہم نے واضح طور پر بتایا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ عین وقت پر جمعیت کا ساتھ نہیں دے گی، اور اپنے معاملات کے حوالے سے وہ جمعیت کو ٹول کے طور پر استعمال کرے گی اپنے مفادات کے لیے۔ اور یہی ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا، ریکارڈ پر ہے نواز شریف صاحب نے، کہ نومبر میں وہ ہمارے آزادی مارچ کا حصہ بنیں گے۔ بلاول نے بھی وعدہ کیا تھا، لیکن عین وقت پر دونوں پارٹیوں نے ٹوکن ایک دن کے لیے شرکت کے بعد انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور پھر نواز شریف صاحب نے اپنے بیماری کا ڈرامہ کر کے اپنے آپ کو پاکستان سے لندن تک پہنچا دیا، اور پھر 11 مہینے تک وہ اور اس کی بیٹی بالکل خاموش رہے۔ اور ہم نے پارٹی کو کہا کہ دیکھیے ہماری قربانیوں کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کے بعد بھی جب PDM بننے لگی تھی اس وقت بھی ہمارے جو تحفظات تھے کہ یہ استعفیٰ نہیں دیں گے، یہ جو ہے سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، اور یہ بائی الیکشنوں میں، ضمنی الیکشنوں میں بھی حصہ لیں گے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی بات چیت کو جاری رکھیں گے، NRO کی کوشش کریں گے۔ یہ تمام باتیں پارٹی کے اندر ہم نے یہ باتیں تو چلیں کہی گئیں، یہ بات آپ نے پہلے بھی مولانا صاحب کو رجسٹر کروائی، لیکن اب کیا ہوا ہے مولانا صاحب کو؟ اگر اس وقت جو ہے آپ کے بقول یہ جو اب PDM کی اتحادی جماعتیں اگر پچھلے سال انہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، تو اب کیا ایسا لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ انہیں لگتا ہے کہ اس دفعہ وعدہ جو ہے وہ وفا ہو جائے گا؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی نظریاتی طور پر اور اصلی صدارت PDM کی ان کے پاس ہے تو پھر بلاول کو ویٹو کا حق کس نے دیا ہے؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے فیصلے ہی حتمی ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ 31 دسمبر تک ہم نے ہر صورت میں استعفے دینے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم نے جنوری میں لانگ مارچ کرنی ہے، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جنوری آخری مہینہ ہوگا حکومت کا اور ہم جا کر بیٹھیں گے، تو اور اگر ان فیصلے کو رانا ثناء اللہ تبدیل کرتا ہے، اس فیصلے کو مریم صاحبہ تبدیل کرتی ہیں، اس فیصلے کو بلاول جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ PDM کے جو ہے وہ نظریاتی صدر نہیں ہے، بلکہ صرف نظر آتی ہیں۔ ان کو اس طرح بٹھایا گیا ہے کہ آپ صدر ہیں، لیکن بنیادی طور پر اصل صدارت تو شہباز شریف کا ہے، جس نے اپنے آپ کو گرفتار کرایا، اور آج وہی شہباز شریف جو ہے حکومتی عہدیداروں کے ساتھ نہ صرف مذاکرات کر رہے ہیں بلکہ برملا انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈائیلاگ پہ یقین رکھتا ہوں، اور استعفے دینے کے حوالے سے بھی ان کا جو گروپ ہے وہ بالکل لیت لال کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کا اسٹیٹ اس پہ پروگرام کے پہلے محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اندر نہیں ہونا چاہیے، ان کو باہر آ کے ذرا مذاکرات اور ڈیل کو اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب کی طرف واپس آتے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب اگر آپ کے بقول نظریاتی نہیں نظراتی صدر ہے، تو کیا ان کو ایک بار پھر جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں جو باقی جتنی اتحادی جماعتیں ہیں
انہوں نے اپنے دام میں محبت میں پھنسا لیا ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ کیسے وہ اتنی جلدی ان کی بات میں قائل ہو گئے ہیں؟ کیونکہ پچھلی بار تو ان کے ساتھ ہاتھ ہوا تھا بقول آپ کے، تو اس بار بھی کیا وہ اپنے ساتھ ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہے؟ مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے. یہ بات اگر آج مولانا کو پتہ چلا ہے تو یہ بات ہم نے کئی مہینہ پہلے ان سے بات کی تھی. یہی وہ بات ہے کہ جس کا نشاندہی ہم نے کی تھی کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی. آج مولانا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیوں استعفیٰ نہیں دے رہی ہے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے گی. آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کیوں نہیں مان رہے ہیں. تو جن باتوں کی ہم نے نشاندہی کی تھی اور ہم نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ یہ باتیں جو فی الحال بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں مان چکے ہیں، لیکن عین وقت پر جو ہے نا وہ اپنا سیدھا کریں گے اور اس کے بعد یہ ٹینگا ہمیں دکھا دیں گے. آج وہی صورتحال مولانا فضل الرحمان کے سامنے پیش آئی ہے. بہت بہت شکریہ جی. حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، اور کہہ رہے ہیں جی جو باتیں ہم کر رہے تھے آج مولانا صاحب کر رہے ہیں. 6 مہینے پہلے ہم نے کہا تھا یہ ایسا نہیں ہوگا، اب 6 مہینے بعد ایسا ہو رہا ہے. تو اگر پہلے ہماری بات تسلیم نہیں کرنی تھی تو اب کیا، اب وہی باتیں کرنے کا فائدہ. اور ساتھ میں شفاعت انہوں نے ایک بات بالکل صحیح طرف نے نشان دی کہ ہم نے جیسے بھی دیکھا کہ کل سابق صدر آصف زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی، انہوں نے کہا جی بہترین انتقام جو ہے وہ جمہوریت ہے. پھر جب نے دیکھا جب شہباز شریف صاحب سے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا استعفے دینا جو نا آخری کام ہونا چاہیے، مطلب پہلے استعفوں کو نہیں سوچنا چاہیے. تو اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا چاہیے، کیونکہ آپس میں مجھے لگتا ہے سب تذبذب کا شکار ہیں. چند صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گل ود گئی ہے مختاریہ. چونکہ گل ود چکی ہے لہٰذا اس موقع پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، جائیں جو گھوم کے. جو بچے کرشی جوہر جو شاندار چاکلیٹ روزانہ دودھ میں انجوائے کرتے ہیں وہ فٹ رہتے ہیں. کرشی جوہر جو شاندار چاکلیٹ ود ہاٹ ملک، صحت فٹ، مزہ ہٹ. ایریل مشین ایکسپرٹ نکالے سخت داغ و جراثیم صرف ایک دھلائی میں. اس نئے ایریل میں ہے پاورفل اینٹی بیک فارمولا جو کرے داغوں کی ایکسپرٹ صفائی اور 99.9% جراثیم کا صفایا بھی. جو بڑھتی عمر سے نہیں گھبراتے ہیں وہی لائف کے میچ میں بیماری اور کمزوری کو ہراتے ہیں. آپ بھی ڈاکٹرز کے مشورے سے روزانہ انشور پیئیں، بھرپور زندگی جیئیں. گرینڈ اسکوائر مال لاہور، لیوش کمرشل آؤٹ لیٹس، اسپیشیس فوڈ کورٹ اور ماڈرن کارپوریٹ آفیسز. اسپلٹ لیول کمرشل آؤٹ لیٹس پر 5% رینٹل ییلڈ کی گارنٹی، ہائی اسپیڈ لفٹس اور ایسکیلیٹرز، اور لاہور کا سب سے بڑا ایکویریم. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز کال 11133333. براٹ یو بائی زمین.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے. سنو، آج ذرا بچوں کی ویکسینیشن کا اپوائنٹمنٹ لے لینا. بچوں کی ویکسینیشن ڈیٹس تو آپ کو ایسے یاد رہتی ہیں جیسے کمپیوٹر میں فیڈ کی ہوئی ہوں. آخر بچوں کے آنے والے کل کا سوال ہے. اچھا یہ لو انشورنس پالیسی. انشورنس پالیسی؟ آخر کل کو فاطمہ کی شادی کرنی ہے، ابھی سے سوچنا ہوگا نا. کل کی اتنی فکر ہے، کبھی سوچا فیوچر میں بچوں کو ایجوکیشن کے لیے باہر جانا پڑ گیا تو؟ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لیں. جو لوگ آج سوچتے ہیں کل کے لیے، ARY AAA لایا سہولت ان سب کے لیے، جہاں موجود پروفیشنل کنسلٹنٹس آپ کو امیگریشن تھرو انویسٹمنٹ کی سروسز فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ کا کل ہو آپ کے آج سے بہتر. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. بدہضمی، تیزابیت اور گیس کا نہیں ڈر، ٹرائی کریں مرحبا گیس نیل. 100% نیچرل ہرب سے تیار کردہ مرحبا گیس نیل، کھاتے جاؤ. پیس سرکل لاہور، لاہور کنٹونمنٹ بورڈ سے منظور شدہ ملٹی پلیکس سنیما اور سوئمنگ پول، پلے ایریا اور فوڈ کورٹس، 24/7 سیکیورٹی سسٹم اور پاور سپلائی. 70% اسٹرکچر مکمل تیار. 11133333. brought to you by zameen.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے. کیا یہ داغ رگڑے بنا نکلیں گے؟ تو ہو جائے مقابلہ رگڑا ورسز نیا ایریل تگڑا. نیا اور پہلے سے بہتر ایریل جس کا ڈبل ایکشن فارمولا کرے گہرائی سے صفائی صرف ایک دھلائی میں. رگڑا جیتا یا نیا ایریل تگڑا. رات ڈھونڈ رہی ہے کھو جان کہاں، میں نے ڈھونڈ لیا اس کے چہرے پہ یہاں. چاند
सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे होनहार बच्चे से जिसकी ज़िंदगी में उसका ओढ़ना बिछोना ही किताबें हैं। लेकिन मसला ये है कि किताबें वो पढ़ नहीं रहा, किताबें वो बस्ते में डाल के स्कूल नहीं जा रहा, बल्कि वो ये किताबें कराची की मुख्तलिफ शहरों पर बेच रहा है। लेकिन कमाल का हुनर उस बच्चे में जनाब कि जब वो गाता है तो ऐसा लगता है कि सुर जो हैं वो उसके गले में ही रिहाइश पजीर है। इस बच्चे से आपकी मुलाकात करवाते हैं इस रिपोर्ट में। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर किताबें फरोख्त करता 10 साला ये नन्हा सुरों का जादूगर साद नासिर कोई बाकायदा गुलकार नहीं, मगर जानता है कि अच्छी आवाज के सभी दीवाने होते हैं। मेरे वालिद साहब बीमार हैं, जब से वालिद साहब बीमार हुए मैं किताबें फरोख्त करने लग गया। पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे पे हो गई, इसने मैं बोला घर की जिम्मेदारी मैं ही उठाऊं। पढ़ना लिखना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। ये साद के स्कूल जाने की उम्र है, ख्वाबों को ताबीर देने की इब्तिदा है। साद एक बहादुर बच्चा है जो कम उम्री में अपने घर का बोझ उठाए हुए है। साद की ख्वाहिश है कि वो एक सिंगर बने और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं किरात फतेह अली खान साहब से मिलूं और मैं भी उनके जैसे एक सिंगर बनूं। साद का कहना है कि वो गानों को सुनकर लफ्ज ब लफ्ज याद कर लेता है और फिर उसी अंदाज में गाने की कोशिश करता है। राहत फतेह अली खान के शागिर्द बनना चाहते हैं। ये मकबूल आंखें जो बदली हुई है, कभी हमने इनके है सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बच्चा कर नजर को गुजर जाइएगा। हम साद को नन्हा मजदूर कहें या एक अच्छा गुलकार, यकीनन साद को हमारी भरपूर तवज्जो की जरूरत है, ऐसे हाथों की जो इनको फन की दुनिया में रोशनास कराने में मदद दे। ये किताबें फ़रोख्त करने वाला नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है जो किताबें फ़रोख्त कर रहा है और बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। और हम उम्मीद करते हैं कि बड़े बड़े हमारे स्टार्स ये देखते हैं प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से, तो एक नज़र करम इस मासूम फरिश्ते पर भी, और आप लोगों का अगर इसको साथ मिल जाएगा तो ये बच्चा पढ़ भी लेगा, गा भी लेगा और अपने ख्वाब भी जो है वो पूरे कर लेगा। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और उन ख्वाबों की बात करते हैं जो कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा भला मैंने मूड बना दिया था, आपके बीच में नई लुच तलना जरूरी था, क्योंकि ये वो लुच जो आप पहले तल चुके थे, मैं उसको सिर्फ फ्राई पैन से मैंने बस सिर्फ हल्की आंच पे रखी थी आपने। जी जनाब, रिजवान 71, फहीम अशरफ 78 पे 77 पे, ये देखें जनाब 78 पे, और इस पिच पे जनाब शान मसूद नहीं चले, इस पिच पे अब्बास नहीं चले, अजहर नहीं चले, हारिस सोहेल नहीं चले, फवाद आलम 42 गेंदों पे 9 रन बना के पवेलियन वापस लौटे। लेकिन चले तो कौन चले, फहीम अशरफ और मोहम्मद रिजवान। 84 पे वैसे 6 आउट हो गए थे, इन दो भाइयों ने इज्जत रख ली और अब पाकिस्तान कमोबेश फॉलो ऑन के खतरे से तो निकल चुका है। हमारे साथ शिफात चल तो नहीं रहे, बस चलते बन रहे हैं। यहाँ से हम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट शायद हाशमी साहब। हाशमी साहब, छोटी सी बात है, क्यों हो रहा है? मुतवक्के था, बल्कि मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की, खुसूसन रिजवान ने और फहीम अशरफ ने। अगर ये 107 रन की शराकत नहीं करते तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात हो जाती। पिच में इतना दमखम नहीं है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग में भी इतना दमखम नजर नहीं आया, इसलिए कि विकेट काफ़ी बेहतर हुई है पहले दिन की बनिस्बत। तो रिजवान ने और फहीम अशरफ ने शानदार बैटिंग करके पाकिस्तान को बचाया। रिजवान की रिजॉल्व, रिजवान का एतमाद, वो जो उसके अंदर बिल्कुल डर और खौफ नहीं है, वो एक कमाल की उसकी सलाहियत है। उसने उसी तरह से बैटिंग की, किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाया और बॉलर को विकेट भी नहीं दी, रन आउट हुआ। आपको लगता नहीं है कि ये पिच का जो कलर है वो ये बता रहा है कि जनाब जो शुरू में इसमें मॉइस्चर था और जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वो मॉइस्चर सूख रहा है, जिसके बाद विकेट सीधी हो गई है, इसी वजह से रिजवान को और फहीम को बड़ा ज्यादा सपोर्ट मिली। हैरानकुन है मेरे लिए, इसलिए कि न्यूजीलैंड की पिच जैसे जैसे टेस्ट मैच होता है और तेज हो जाती है। इस पिच ने
थोड़ा स्लो रंग दिखाया, अपना रंग भी इसका जो ग्रीन था वो उड़ गया। पहले दिन काफी अच्छा रेड ग्रीन कारपेट की तरह लग रहा था, वो रंग उड़ गया है। और रिजवान ने और फहीम अशरफ ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। फहीम अशरफ जिस तरह चौके लगा रहे हैं वो बता रहे हैं कि अब इस पिच में इतना कोई दम खम नहीं था। तो अगर पाकिस्तान करीब पहुंचता न्यूजीलैंड के से 431 के मुकाबले में 400 रन भी बना लेता तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में काफी अच्छी पोजीशन में आ जाता। आपको अब क्या लग रहा है, पाकिस्तान के पास चांस है, मौका है, अगर पाकिस्तान अगली इनिंग में इंग्लैंड को 150 रन के अंदर ढेर कर दे? चांस इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, बॉल स्पिन होगी अब इस पिच पर और यासिर शाह इक्वेशन में आएंगे। थर्ड डे के एंड पे, फोर्थ डे पे यासिर शाह इक्वेशन में आएंगे। लेकिन लीड अगर इतनी ज्यादा होगी 150 रन की, तो अगर 100 रन 125 रन भी ऊपर कर लिए तो न्यूजीलैंड का पल्ला भारी होगा। इसलिए कि आखिरी इनिंग्स में इस पिच पर 200 प्लस रन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, तो चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह देखें आखिरी इनिंग में 200 रन कौन बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आज का ये जो मैच है ये पाकिस्तानियों के लिए बखैर और आफियत निकाले। दिन ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, कोई एक और विकेट गिरी तो ऐसी मसला बन जाना है। हमारे पास वैसे ही नाइट वॉचमैन ख़त्म हो गए। एक शाहीन शाह जवान का बच्चा खड़ा हुआ और उसके साथ फहीम अशरफ, अल्लाह उसको भाग लगाए, 77 रन पे खड़ा हुआ जनाब। 109 आज आप उन अंकल से भी गुजारिश करें जो कि आप कह रहे हैं ना, जब भी आप जाने लगते हैं तो अंकल अपना जो सारे दीवारों को मारने लग जाते हैं। आज वो भी इलाही आमीन हमारे साथ बोले, वो आमीन बोले। वो अंकल अपना कोई जिंदगी जस्टिफाई कर लें, कोई 2-4 ढंग की चीज़ें कर लें। आप भी मतलब आए यार हमारे साथ, पाकिस्तानी टीम की मुश्किलात जो है उसके हवाले से ज़रा दुआ करें। कौमी टीम इतने बड़े बड़े कोच लेकर आए थे तो फिर वो ये तो उनका काम है। वो मेरे ख्याल में शायद वो थी नज़ीर कोच, वो जो बाहर चल रही होती है। लेकिन वो जो कौमी टीम की कोचिंग के जो है थोड़े से मामलात खतरनाक है इस वक्त जी। मैच जो है वो बारिश की वजह से जो रुकने के बाद बहाल हुआ है, पिच का मॉइस्चर साफ हो गया, ग्राउंड सीधा सीधा हो गया। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम खेल जाए। उम्मीद तौर पर शहबाज हमने अक्सर देखा है कि बारिश है ना हमारा बड़ा साथ देती है, पर इस बार बारिश भी दगा कर गई हमारे साथ। यहाँ पे जनाब अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज।